look. So we'll put it on the chat. Okay. Zoom chat. So it's almost ready. I will start speaking in just a second here. Namaste. Welcome. This is one of the webinars hosted by America Nepal Medical Foundation. And we would like to welcome all of you in Nepal, USA, and all over the world watching this. And at this time, I would like to thank all the nurses who are the actual heroes of this COVID-19 pandemic, fighting on the front of the front lines. So we are today going to talk about nursing care. अनि नेपालको हटस्पट्सहरूमा र अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको सान फ्रान्सिस्कोमा भएको हस्पिटल जुन त्यो पनि हटस्पटमा थियो त्यहाँको नर्स र नेपाली नर्सहरूसँग हामी एउटा इन्टरेक्टिभ सेसन गर्दैछौँ एक्सपिरियन्स र नलेज सेयर गर्नलाई। अब यो माइक्रोफोन म डाक्टर वरुण राय हु इज वान अफ द मोडरेटर्स उहाँलाई ह्यान्ड ओभर गर्दैछु र हाम्रो प्रेजेन्टेसन अब सुरु हुन्छ। नमस्कार and thank you. म वरुण राय, म चाहिँ यो स्पिकर, म चाहिँ आजको वेबिनारको one of the moderator हुँ। So we have 3 nurses here for this webinar. I'd like to give a brief introduction on all the 3 nurses. We'll start out with Noraliza Salazar. Noraliza has been in the nursing field. She has a combined experience of over 20 years, and that includes clinical nursing and clinical nurse specialist with primarily educational responsibilities in multiple hospitals. She currently works at Seton Medical Center, and she has been involved in writing all the nursing protocols for majority of big nursing issues in the hospital, including COVID care in the hospital. Like I said, she has more than 20 years of experience. She graduated from Columbia back in 1980s. She's worked in big centers like NYU and UCSF. So that's for Noraliza. The next speaker would be Benita Nilpani. She is an ICU nurse at Seton Medical Center in California. Seton Medical Center is a designated COVID hospital for the state of California. And Benita, as a frontline nurse, ICU nurse, has been involved in the care of many COVID patients. So she's going to share her experience of taking care of COVID patients. Benita grew up in Nepal, and before she became an ICU nurse here, she was an ICU nurse in Nepal after clinical training. I think she spent some years at Norvik Hospital in Nepal. After that, we'll move on to Namuna, who works in a hospital in San Francisco. She has been involved in taking care of COVID patients as well. She, again, before working as a nurse here in San Francisco, she trained and she worked in Nepal as well in Manmohan Cardiothoracic Center. So she has seen both ends of the world. So let me start out with Noraliza, and I'll be toggling the slides while she will talk about her experience with COVID, with taking care of COVID patients. Okay, Noraliza, you're on. I'm on. I just need to see my slides. Okay. Give me a second here. I apologize. All right, here we go. Good morning, everyone, and good evening to some of you. I'm Noraliza, and we'll be sharing a case study of a patient who we've
COVID-19 patient who we recently took care of. Move forward, please. So Mr. Smith is a 75-year-old male patient admitted to our emergency department for suspected COVID-19 infection. His temperature was 39.4 degrees centigrade, that's 103 degrees Fahrenheit. Heart rate was 130, sinus tachycardia. His blood pressure was 160/90. Respiratory rate was 24. His respirations were extremely labored when he presented to us. His pulse oximetry saturation was 86% on room air. He came back from Mexico cruise 2 weeks ago prior to presentation. 5 days prior to admission to our ED, he had lost his sense of smell, started having headaches, muscle aches, fevers, non-productive cough, and weakness. He decided to go to our emergency department because his shortness of breath was increasing and becoming really, really bad. Move forward, please. When the viral infection sets in, neutrophils migrate to the alveolar spaces. They then destroy the viruses, but not just the viruses, they also destroy the type 1 pneumocytes as well as the type 2 pneumocytes in the lungs. The destruction leads to cellular debris, proteins, macrophages, neutrophils accumulation in the alveolar spaces. In some of the cases, they also present with cytokine storm. Cytokine storm, as we'll know it, is an intense inflammatory response to an infection. It is typically characterized by leakage of fluids from the from the capillary spaces. Fluids leak from the capillaries, flooding the interstitial spaces and eventually flooding the alveolar spaces. The viral pneumonia can lead to ARDS, may also lead to systemic inflammatory response syndrome, and eventually may also lead to multi-system organ failure. We've also seen some cases of hypercoagulability in the pulmonary microvasculature. We've actually had a case a couple of weeks ago of pulmonary embolism because of this. There are other signs and symptoms that are non-pulmonary. We occasionally may see patients have lost the sense of taste because the taste receptors are damaged. This patient in particular had lost his sense of smell because his olfactory cells were damaged. We may see patients presenting to us with sore throat because the pharyngeal mucosa may have been involved. The virus can damage the heart, the kidneys, and the liver directly. We may also see patients presenting with GI symptoms because the GI tract can be involved. So we may see abdominal pain, we may see nausea, vomiting, diarrhea. Move forward, please. In the emergency department, we started Mr. Smith on contact and droplet precautions. We also started him on high flow oxygen via nasal cannula. He had a nasopharyngeal swab done for COVID-19 testing. Large IV was inserted, labs were sent, and a chest x-ray was done. Move forward, please. His neutrophils were elevated. His lymphocyte count was low. His BU and creatinine were elevated. Sodium, potassium, calcium were low. Liver function tests were elevated. The general biomarkers of inflammation were elevated. C-reactive protein, ESR, interleukin-6, lactic dehydrogenase, D-dimer, ferritin. Occasionally, we may also see patients with cardiac dysfunction or injury. Hence, we might see increased BNP, increased troponin I, increased CKMB. Move forward, please. Mr. Smith's chest x-ray came back with ground glass opacities indicating interstitial edema. It also showed areas of consolidation indicating the pneumonia. Some patients may undergo chest CT, but Mr. Smith didn't have that. Occasionally, we may send patients for chest CT, and we may also see the same findings that we've seen on Mr. Smith's chest x-ray from the chest CT. I will now hand over the presentation to Benita. Thank you for your attention.
Thank you, Neralisa. अनि सबैजनालाई नमस्ते मेरो. So now the patient was moved from the emergency to ICU and he came back positive for the COVID-19 test. So his SpO2 is still the saturation was on 86 to 88% on high flow of nasal cannula. So we started him on like further management of the ICU. Next slide, please. So we hook him to the monitor in the ICU and still his heart rate was 135. He was on sinus tachycardia. Blood pressure was 100/50. Temperature was 40 degrees Celsius. So it's 104 degree Fahrenheit. And his respiratory rate was on 30s. And he was still having the labored respiration. So we did an ABG on him and the result came back. pH was 7.5, CO2 was 33, O2 was 55, base was -2, and still the saturation was 83%. So we planned doing intubation on him. So we sedated him and put him on ventilator, and his rate on the ventilator was, he was on assist control mode, and the rate of 12, tidal volume of 320, FiO2 of 100, and PEEP of 5. So on that, all the settings, our target was plateau pressure PEEP plat of less than 30 centimeter of SpO2, and plan was to increase PEEP if his oxygen level does not improve. So next slide, please. So, and we put him on the sedation, midazolam, it's also known as Vershed, and also on the cisatractram, sorry, and it's a neuromuscular blocker. It's also known as Nimbax. So not to, all these drips were for the persistent ventilator desynchronization. And the thing was his blood pressure was dropping at that point due to all the sedations and the neuromuscular drops. So we started him on norepinephrine drip known as Levofade and gave him some bolus of normoxilin. And we started him on azithromycin while we were waiting for the microbiology result. And on the second day, we started him on internal tube feeding as well. Next slide, please. And at that time, we were also doing the prone positioning, and it was done like mainly on day 1 and 2. We were doing like 12 to 16 hours of proning the patient as well, and he was also one of them. And the effect of that one is it will recruitment of the posterior basal lungs area, decrease abdominal compression of thorax, and it also better exclusion of the diaphragm, and secretion was mobilized. So it really helped on most of our patient with the COVID, and it helped to him as well. Next slide, please. On day 3 to 5, so we were doing the sedation vacation and SBT, spontaneous breathing trial, on day 3, 4. So we were gradually weaning him off from the ventilator, and he was extubated on day 4. And we transfer him to medical unit on day 5. Thank you. So next, I'm gonna hand over to Namuna. Namaste, everyone. So my presentation would be focused on when the patient is transferred to the medical unit after his ICU stay and all the critical management in there. So while in medical unit, the patient was awake enough to participate in certain activities that would help to improve his lung function capacity, and then also mobilization, and eventually we were planning for his discharge to home. So during his stay, our focus was on helping him work with self-proning for awake patients. We have a little picture in there which includes what we're done, and the first thing in there is like the patient is encouraged to lie on his belly for as tolerated from 30 minutes to 2 hours, and then changing the position for another 30 minutes to 2 hours in right side, followed by another 30 to 2 hours on sitting up position,
and lying on the left side similarly, and then again lying on the belly. So it's kind of like a cycle, and there are proven studies that this helps to improve the oxygenation and improve the oxygen saturation, as well as it helps to drain the extra secretion and fluids out of the lungs. So next thing, the care was focused on increasing lung capacity again, and which included deep breathing and coughing exercise, and use of intensive spirometer. So together with that, we were always focused on maintaining the contact isolation, droplet isolation, and also the airborne precaution as needed. So together with all this, we started to help the patient to get some foot and leg exercises in order to help them get ready to ambulate and then be mobile. So with day by day, like within after he was transferred, then patient gradually started to ambulation. So next slide, please. So in 6 to 9 days, patient was continued with same cares, and also we're monitoring for the saturations and temperature as well. And then on day 8, the nasal swab was done, day 8 and day 9. The first one came negative, and then it was repeated again with 24 hours apart with the second negative test. And after the 2 consecutive negative tests, patient is okay to be discharged to home. So patient was discharged to home with some education from nursing point of view. So which basically included to like increase hydration, like have practice safe coughing, sneezing, coughing in the elbow, and using the elbow or face cover, and hand washing, which included like 20-second hand washing, and also like if the patient needed some anxiety related counseling, or they could be referred to those things too as well. So finally the patient was discharged to home on day 9, and that's kind of like the summary of our presentation. So so everyone, thank you for listening, and this will conclude our presentation. Thank you. So thank you, Nora, Namuna, and Binita. So Barun, if you could share, or let me change. And at this time, I would like to ask Dr. Prabhat Adhikari. Prabhat, अब नेपालीमा सुरु गरौँ अनि brief प्रभात डाक्टर साहबले भन्नुपर्ने कुरा गरेर अनि प्रेजेन्टेसनमा जाउँ। हुन्छ, नमस्कार, म डाक्टर प्रभात है, म इन्फेक्सियस डिजिज र क्रिटिकल केयर हो। अहिले म नेपालमा ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटलमा कार्यरत छु र अहिलेको नेपालको सिचुएसन हेर्ने हो भने चाहिँ आजको अपडेट अनुसार 500 हामीले क्रस गरिसकेको छौँ र यसमा चाहिँ न्यू केसेस आज 32 छ र अहिले एपिडेमियोलोजीको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने हामी क्लियरली स्टेज 3 मा पुगिसकेका छौँ। मेबी कुनै कुनै ठाउँहरुमा चाहिँ क्लस्टर केसेस मेबी अर्ली स्टेज अफ 4 पनि हुन सक्छ। त्यही भएर हामी इन नेक्स्ट फ्यु विक्स आई थिंक वी आर लुकिङ एट स्टेज 4 अथवा इमिनेन्ट आउटब्रेक। यदि यही रूपमा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिएन भने त्यो हुन सक्ने सम्भावना छ र हामीलाई थाहा छ कि बाहिरको डेटा अनुसार चाहिँ आईसीयू मा जाने केसेसहरु 5% जस्तो हुन्छ हैन। नेपालमा चाहिँ त्यो किसिमको देखिएको छैन, बट आई थिंक इट्स टु अर्ली, किनभने हाम्रो कति स्याम्पल कलेक्सन राम्रोसँग नभएर अथवा चाहिँ अरु विभिन्न कारणले चाहिँ त्यो पोजिटिभ केसेसहरु मिस भएको पनि हुन सक्छ। तर वी शुड प्रिपेयर फर द वर्स्ट हैन त्यसको लागि। र अहिले हाम्रो डाक्टर बरुणले भने जस्तो चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो जुन पेशेन्ट केयर छ यसमा चाहिँ डाक्टरको भन्दा अझ त्यो भन्दा अलिकति बढी नै भन्छु म त, नर्सेसहरुको अझ बढी रोल छ हैन। यसमा चाहिँ अब इन्फेक्सन कन्ट्रोल पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन गर्नेदेखि लिएर अरु विभिन्न एस्पेक्ट्सहरुमा उहाँहरुको रोल हुन्छ। त्यही भएर हामीले डाक्टरको मात्र ट्रेनिङ गरेर पुग्दैन कि नर्सेसहरुलाई पनि इम्पावर गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो यो वेबिनार्सहरु सुरु गरेको। र सुरुमा चाहिँ हाम्रो यहाँ 3 जना नर्सेसहरु हुन्छ अथवा नर्सिङ लिडर्सहरु हुनुहुन्छ। उहाँ हुन्छ म सिरियली अल्फाबेटिकल अनुसार भन्छु, म्याडम अन्जुला, म्याडम दुर्गा र प्रोफेसर मनकुमारी राईजी। र अल्फाबेटिकल आधारले गर्दाखेरि सबभन्दा अगाडि म फोरम चाहिँ मिस म्याडम अन्जुलालाई प्रदान गर्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ अहिले कोशी हस्पिटलमा कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँले भनेअनुसार अहिले त्यहाँ 21 वटा कोभिडको पेशेन्ट्सहरु उहाँले ट्रिट गरिराख्नु भएको छ। त्यहाँमध्ये एकजना पेशेन्ट चाहिँ आईसीयूमा पनि हुनुहुन्छ
र म म्याडमलाई चाहिँ आफ्नो छोटो परिचय सहित आफ्नो एक्सपिरियन्स र केही क्वेसन्सहरू छ भने राख्नलाई चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। हजुरको म्युट छ जस्तो छ। भूपेश, डाक्टर भूपेश। म गर्दैछु यहाँ। ए हजुर। अनम्युट भइरहेको छैन। डाक्टर प्रभात त्यहीँबाट अनम्युट गर्न भन्नु न। अन्जुल म्याडम एकपल्ट हजुरले त्यहीँबाट अनम्युट गर्नुहुन्छ कि? त्यो हजुरको स्क्रिनमा लेफ्ट साइडमा होला, लेफ्ट साइडको बटममा। हजुर अहिले सुनिँदैछ? सुनियो हजुर, प्लिज गो अहेड। हजुर हस् सरहरू सबैजनालाई नमस्कार। आजको कार्यक्रममा हजुरहरूले हामी नर्सिसहरूको लागि यसरी सोचेर अगाडि मतलब यो प्रोग्रामहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। त्यसको लागि म डाक्टर साहबहरू सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब अमेरिकन एसोसिएसनको अनुभवहरू चाहिँ सुरुमा अब यहाँ मैले चाहिँ अहिले कुरा गरिरहँदाखेरि अहिलेको अनुभव चाहिँ कस्तो खालको छ भनेर भन्दाखेरि पहिले जुन थियो नि हामी जो फर्स्ट उसमा गइरहेका थियौँ त्यो अवस्थामा चाहिँ फर्स्टमा गएको अवस्थामा अलिकति गाह्रो नै थियो। सुरुमा को जाने को नजाने के गर्ने कसो गर्ने भन्ने खालको त्यस्तो कुराहरू थियो। अनि सुरुमा अब त्यो जसो तसो गरेर हामीले गरिहाल्यौँ। अब त्यस पछाडि अहिलेको अनुभव भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ। सुरुमा चाहिँ अलिकति गाह्रो भए पनि अहिले चाहिँ राम्रो भएको छ। अब राम्रो कसरी भयो भनेर हजुरले भन्नुहुन्छ भनेदेखि के अरे अहिले चाहिँ अब अहिले हाम्रो चाहिँ कोभिड हस्पिटलमै जाने कर्मचारीहरू चाहिँ एकदम खुसी हुनुहुन्छ। कोभिड हस्पिटलमा गएर काम गर्न पाए अथवा कोरोना पेसेन्टहरूसँग काम गर्न पाएदेखि हुने थियो भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूको त्यस्तो सोचाइहरू चाहिँ अहिले हामीले देखाएको छौँ र हामी पनि त्यस्तै नै भनिरहेको छौँ। किन त्यस्तो भनिरहेको छौँ भन्दाखेरि हाम्रो कोभिड हस्पिटल रुटिन केसहरू गर्ने ठाउँ फरक छ। रुटिन हस्पिटल हाम्रो जहाँ चाहिँ सबै कुरोहरूको पर्याप्त मात्रामा सबै उपलब्धहरू छैन। हाम्रो यहाँ 95 मार्क्सहरू पनि राम्रोसँग उपलब्ध छैन। तर सबै केसहरू चाहिँ हामीले गरिरहनु परेको अवस्था छ। हामीले कुनै पनि त्यस्तो अप्ठ्यारोहरू हुँदै पनि हामीले काम गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हाम्रो कोसीमा त्यस्तो आइरहेको छ। अब त्यो हाम्रो व्यवस्थापन भन्दा पनि अब हस्पिटलको व्यवस्थापनदेखि लिएर सम्पूर्ण गभर्मेन्टको व्यवस्थापनले कारणले गर्दा होला हामीले त्यस्तो खालको चाहिँ अनुभव गरिरहेका छौँ। र अहिले चाहिँ हाम्रो अनुभव भनेको के हो भने पहिलेको अवस्थामा अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ हस्पिटलमा कोभिड हस्पिटलमा जान इच्छुक हुने र कोभिड हस्पिटलमा गएपछि त त्यहाँ त पिपिई पाइन्छ, त्यहाँ त गएर सुरक्षितसँग काम गर्न पाइन्छ। तर आफ्नो रुटिन हस्पिटलमा चाहिँ सबै कुरो गर्न पाइँदैन भन्ने खालको चाहिँ त्यस्तो खालको त्यहाँ चाहिँ अप्ठ्यारोहरू देखिएको अवस्थाहरू पनि छ। त्यो सँगसँगै अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो 2 जना नर्सिङ स्टाफहरू पनि कोभिड पोजिटिभ भएर चाहिँ हाम्रो कोसीमा चाहिँ आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई हामीले यहाँ राखेका छौँ। अनि उहाँहरूले एकदमै सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूले अब तपाईँहरू त इन्फेक्टेड हुनुहुन्न, हामी त कोभिड मतलब कोरोना इन्फेक्टेड भयौँ, हामी त त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी नै गर्छौँ नि। तपाईँहरू अब हामी सबै कुरामा तन्दुरुस्त छौँ, सुखी छौँ, सबै कुरा छ, तपाईँहरूले त्यो सबै व्यवस्था मिलाइदिनु हामी नै गर्छौँ भनेर पनि त्यस्तो खालको भन्ने कुराहरू पनि विचारहरू पनि आइरहेको छ। त्यो भएर असाध्यै हामीलाई चाहिँ खुसी लागेको अवस्थाहरू पनि छ। तर अहिले यतिखेरको अनुभव हामीले सोचिरहँदा के हो भनेदेखि मैले सुरुकै बेलामा मैले काम गरेको हो होइन। सुरुको बेलामा हामीले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो अवस्थाहरू अलिकति के अरे त्यो सिर्जना भएको थियो। अब धेरै गरियो, नियम नीतिहरू कानुनहरू आफैले पनि बनाइयो, पावर एन्ड अथोरिटीहरू पनि दियो हस्पिटलकोदेखि लिएर उहरूले के भन्छ अरे यो हाम्रो
प्रदेश सरकारहरूले पनि त्यो सबै कुराहरू अनुभव मतलब उहाँहरूले पनि अथोरिटी पावरहरू दिनुभएको थियो, हामीले गऱ्यौँ। त्यो त्यो त्यसमा कुनै पनि ऊ छैन। त्यो सँगसँगै अहिले चाहिँ हामीले अनुभव गरेको कुरो भन्दाखेरि पनि एजुकेसन हामीले जसरी लिइरहेको थियौँ, जसरी पढिरहेको थियौँ, आज 20-25 वर्ष अगाडि पढेको एजुकेसनलाई अहिले इम्प्लिमेन्टेसन गर्न पाउँदाखेरि मलाई असाध्यै खुसी लाग्छ। किनभने हाम्रो एजुकेसन त एकदमै टफ रहेछ भने जस्तो मलाई त्यस्तो खालको अनुभव भइरहेको अवस्था छ। हजुर धेरै नै राम्रो एकदम हजुरलाई हजुरको टिमलाई र हस्पिटलको सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी नमन गर्न चाहन्छौँ। एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ। सुरुमा एउटा दुइटा क्वेसन सोधेर म फेरि नेक्स्ट स्पिकरमा मुभ अन हुन्छु। जस्तो कि सुरुमा हजुरलाई काम गर्दाखेरि अलिकति एङ्जाइटी डर लागेको जस्तो भएको थियो कि थिएन, र यदि थियो भने त्यसलाई कसरी ओभरकम गर्नुभयो? होइन, एकदमै त्यस्तो भएको थियो। सुरुमा मैले के अरे म नै हो सुरुको त्यहाँको चाहिँ इन्चार्जको रूपमा मैले काम गरेँ। त्यतिखेर चाहिँ अब सबैको इन्चार्ज नै म भएको थिएँ त्यो हस्पिटलकै भरिको। अनि त्यो भइरहँदाखेरि के भयो भनेदेखि त्यहाँ नियम कानुनहरू बनाउने, त्यहाँ प्रोटोकलहरू आफैले तयार गर्ने, आफ्नो तरिकाले मैले चाहिँ अब एकदमै त्यो तरिकाले चाहिँ नियम कानुनहरू मतलब भनौँ न प्रोटोकलहरू एउटा तयार गरेँ। त्यो गरिरहँदाखेरि कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यहाँको अनुभव चाहिँ उहाँहरूलाई अब जतिखेर पनि प्रत्येक सिफ्टमा भनिरहनु भन्दा पनि एउटा चाहिँ फ्लेक्समा चाहिँ तयार गरेर गरौँ भनेर चाहिँ मैले फ्लेक्समा तयार गरेर चाहिँ सबैतिर मैले टाँस्ने एउटा व्यवस्था गरेर त्यो फ्लेक्सहरूबाट टाँस्यो। अनि त्यो गरेर अहिले एकदम खुसी लागेको छ। त्यतिखेर यति गाह्रो भयो त म भनेको होइन, सुरुमा जाँदाखेरि त हामीलाई देख्दै सर्छ कि हेर्दै सर्छ कि जाँदाखेरि सर्छ कि जस्तो खालको त्यस्तो पनि भएको थियो होइन। अब त्यो लास्टमा एक दिन बाँकी रहँदाखेरि चाहिँ अब घर आउन पाइयो। अब यति दिन त हो नि, यस्तो त हो नि भन्दै गर्दाखेरि त्यो रमाइलो अनुभव पनि त्यतिखेर पनि भएको थियो। अनि त्यो तरिकाले गर्दाखेरि हामीले गऱ्यौँ। अब त्यो अहिले विभिन्न हस्पिटलहरूले अहिले टिचिङ हस्पिटलले पनि त्यो फ्लेक्सहरू लगाउनु भएको छ, भरतपुरले लानु भएको छ, धरानले लानु भएको छ। अनि के अरे उता मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले पहिलो सुरुमा अब टिचिङ के अरे टेको हस्पिटल चाहिँ अलिकति थोरै क्यापासिटीमा मात्रै त्यो बिल्ड गरेको त्यो राख्ने भएको भएर हामीले चाहिँ अलिकति बढी मात्रामा त्यसपछि सेकेन्ड फेजमा त हामी नै पऱ्यौँ। त्यो भएको भएर हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ धेरै नै कन्सियस भएर अगाडिदेखि नै म्यानेजमेन्टहरू चाहिँ गरिराखेको भएको भएर पनि मलाई लाग्छ नेपालभरिमा मलाई चाहिँ त्यस्तो हो। अब मलाई त थाहा छैन, अब नेपालको मात्रै म कुरा गर्दैछु। चाहिँ हामीलाई हाम्रो चाहिँ प्रदेश 1 को चाहिँ हस्पिटल चाहिँ असाध्यै सजिलो, असाध्यै राम्रो र सबैले रुचाएको, सबैको यहाँको अनुभवहरू बटुलिराखेको भएको जस्तो मलाई लागेको छ। हुन्छ, अर्को एउटा क्वेसन म छोटोमा सोधेर त्यसपछि अर्को मुभ अन गर्छु। जस्तो कि हजुरले गाइडलाइनहरू भन्नुभयो, गाइडलाइनहरू चाहिँ के छ हजुरको हस्पिटलमा हजुर आफैले बनाउनु भएको हो कि अथवा नर्सिङ सोसाइटी अथवा केही होला त्यहाँबाट गाइडलाइन्सहरू आएको छ कि छैन, कतिको हेल्प भएको छ सेन्ट्रल लेभलबाट? यस्तो हो सर, हजुरले एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। मलाई यो कुरा चाहिँ मलाई पनि ऊ लागिरहेको थियो। अहिले चाहिँ सङ्घले एउटा गाइडलाइन बनाएको छ, जस्तो नर्सेसले चाहिँ 10 घन्टा काम गर्नु, मिनिमम 10 घन्टा काम गर्नुपर्ने भनेर बनाएको छ। त्यस पछाडि अब यो पहिले 7 दिनको थियो, त्यस पछाडि अहिले 14 दिनसम्म चाहिँ काम गर्नुपर्ने भनेर बनाएको छ। अनि मैले चाहिँ त्यतिखेर अब त्यो सुरुमा हाम्रो त्यस्तो भएन। मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टज्यू, मन्त्रीज्यू, त्यस पछाडि हाम्रो डाक्टर साहबहरू सबैजनासँग मिलेर हामीले चाहिँ हाम्रो सबै समन्वय परिचालन गरेर हाम्रो मेट्रोनज्यूहरू, हाम्रो इन्चार्जज्यूहरू सबैसँगबाट समन्वय गरेर हामीले कस्तो खालको चाहिँ प्रोटोकल एउटा चाहिँ हामी तयार गरौँ न त, आखिर हामीलाई नै भइरहेछ, हामी नै भोलि फेस गर्न जानुपर्छ भन्ने क्रममा चाहिँ हामीले त्यो फेस गर्न जाने क्रममा चाहिँ हामीले त्यो एउटा प्रोटोकल आफै बनायौँ। अब अहिले आएर चाहिँ गभर्मेन्टको प्रोटोकल र हामीले सुरुमा गरेको प्रोटोकल अलिकति मिलिरहेको अवस्था छैन। तर मैले अहिले के भन्न चाहेँ भने जस्तो 7 दिन ड्युटी गर्दाखेरि हामीले त साँच्चैकै चाहिँ कोभिडमा काम गर्ने स्टाफले त 6 घन्टा ड्युटी गर्दाखेरि त आफूले पिपी लगाइसके पछाडि त्यो त्यहाँ पिपी लाउनुभन्दा अगाडि खाजा खाने, खाना खाने, टोयलेट बाथरुमको देखि लिएर सबै कुरो गर्ने र सकिसके पछाडि नुहाइधुवाइ गरेर आफ्नो उसमा जाने, त्यस्तो खालको हुनुपर्ने त्यो एउटा प्रोटोकल तयार हामीले चाहिँ गरेर त्यही अनुसारले हामीले गऱ्यौँ। तर त्यो प्रोटोकल अलिकति अहिले चाहिँ आएर के भने 14 दिन अब सङ्घले चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ प्रोटोकल तयार गरिदियो।
अब के भनिरहेको छ भन्दा 10 मिनेटदेखि 15 मिनट 10 देखि 15 मिनट भन्दा बढी भयो भने पनि 10 देखि 15 मिनट भन्दा बढी पनि हामी त्यो केसेसहरूमा चाहिँ हामी त्यहाँ अगाडि बढ्यौँ अगाडि त्यहाँ चाहिँ धेरै बेर बस्यौँ भनेदेखि सर्न सक्ने सम्भावना बढी छ। त्यो कुरो त सत्य। अब त्यो अन्डर रिसर्चमै छ, हामी पनि त्यस्तै गरिरहेका छौँ। त्यो भएको भएर हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ अब कसरी यसलाई चाहिँ अब उ गर्नुपर्ने हो। अब यो हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू गरिरहेका पनि छौँ। अब यसमा मैले सोध्न खोजेको चाहिँ जस्तो कि हजुरले गाइडलाइन आफूले पनि बनाउनु भयो, किनभने सुरुमा त्यो हजुरको त्यो हस्पिटलमा त्यो केसेसहरू आइहाल्यो होइन, गाइडलाइन कुर्ने कुरा भएन, हजुरले बनाइहाल्नु भयो। अब मैले भनेको एक्सपिरियन्सको हिसाबले त हजुर धेरै अगाडि हुन्छ नि त, नेपालकै एक्सपिरियन्सको हिसाबले होइन, धेरै अगाडि हुन्छ। अब मैले भन्नु खोजेको चाहिँ हजुरको जुन नर्सिङ सोसाइटीको एउटा सोसाइटी त छ नि त हजुरको होइन, नर्सिङ एसोसिएसन छ, एसोसिएसन छ, त्यहाँबाट पनि के गाइडलाइन अथवा प्रोटोकल्सहरू बनिएको छ र त्यसमा चाहिँ हजुरको इनपुट त्यसमा छ कि छैन, अथवा जुन मिनिस्टर अफ हेल्थले बनाएको गाइडलाइन छ त्यही नै इम्प्लिमेन्ट गर्नेवाला छ, अथवा त्यो हजुरको कुरा त्यहाँ पुग्छ कि पुग्दैन? उहाँहरूले त्यसरी चाहिँ नि ठ्याक्कै तयार गर्नु भएको अवस्था छैन। तर हामीले जतिखेर पर्यो त्यतिखेर चाहिँ हामीले तयार गरेर त गरेको गाइडलाइन्स चाहिँ म पनि पहिले अब नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनमै आबद्ध भएको मान्छे पनि हो र म नर्सिङ एसोसिएसनको सदस्य पनि हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले के भन्न चाहन्छु भने मेरो जिम्मेवारी रह्यो भनेर पनि मैले धेरै कामहरू गरेँ। त्यो भएको भएर मैले चाहिँ अब यो नर्सिङ एसोसिएसनहरूले अथवा अरूले गाइडलाइन तयार गर्नुभन्दा नि आफूले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो जतिखेर त्यो सिचुएसनल अवस्था जतिखेर जे देखा पर्यो, जतिखेर चाहिँ हामीले त्यहाँ भेटिरहेको अवस्थाहरू जे देखियो त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यतिखेर गऱ्यौँ। तर अब नर्सिङ एसोसिएसनले त्यस्तो खालको कुरा नर्सिङ एसोसिएसनहरूले चाहिँ पिपिईहरूको कुराहरू चाहिँ गरिरहनु भएको छ। अब मैले त्यही अघि नै भने नि पिपी अब किन अहिले चाहिँ नर्सेसहरू चाहिँ कोभिड हस्पिटलमा अथवा कोरोना इन्फेक्टेड केसेसहरूमा चाहिँ जान चाहिरहेछ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पिपिई प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। तर हाम्रो चाहिँ अवस्थामा हाम्रो चाहिँ जुन हस्पिटलमा गरिरहेको अहिले काम गरेको अवस्था त्यसमा चाहिँ पिपीहरू पाइँदैन। खालि मास्क N95 मास्क पनि पाउने अवस्थाहरू धेरै गाह्रो छ हाम्रोमा। त्यो चाहिँ अब N95 कुरा गरिहाल्नु भयो, हजुरले हरेक पेसेन्ट हेर्दाखेरि N95 लगाउनु भएको छ कि सर्जिकल मास्क लगाउनु भएको छ? होइन, सर्जिकल मास्क लगाछौँ हामीले। सर्जिकल मास्कै लगाएर भइरहेको छ, गाइडलाइन पनि त्यही नै हो। मास्क लगाएरै म अब रुटिन केसहरू अहिले म त्यहाँ कोभिडमा गएँ, कोभिड गइसकेपछि म चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेँ, क्वारेन्टाइन बसिसकेपछि म चाहिँ नि फेरि रुटिन आफ्नो हस्पिटलमा गएँ। हस्पिटलमा गइसके पछाडि मैले चाहिँ त्यहाँ कस्तो अनुभव त्यहाँ चाहिँ गइसकेपछि एउटा मैले चाहिँ कोभिडमा गएको भएर मैले एउटा N95 मास्क पाएको थिएँ। तर मलाई त्यहाँ अरूलाई उपलब्ध नभएको भएर म इन्चार्जले एउटा चाहिँ N95 मास्क लगाएर के हुन्छ र भनेर मैले त्यो लाउन पनि सकिनँ, किनभने अरूसँग हामीले उपलब्ध गराउन सकिएन। अनि त्यो हजुरले अहिले उपलब्ध भएको छ। होइन, हजुर भन्नु कुरा एकदम ठिक छ। जस्तै कि WHO कै गाइडलाइन अनुसार पनि हजुरको एरोसोल जेनेरेटिङ प्रोसिजर्स छ भने चाहिँ N95 लगाउनै पर्यो अनिवार्य रूपमा होइन। यदि एरोसोल जेनेरेटिङ प्रोसिजर्स भएको छैन, जस्तै रेगुलर फ्लोरमा त त्यस्तो कुराहरू हुँदैन, त्यस्तो केसमा त सर्जिकल मास्कले काम गरिहाल्छ। त्यो कुरा चाहिँ हजुरले आफैले एक्सपिरियन्सै गर्नुभयो, केही पनि भएन अहिलेसम्म होइन, सबैजनालाई ठिकै छ। त्यो हिसाबले यो कुरा चाहिँ अन्त पनि पुर्याउनु पर्यो, एकदम राम्रो कुरा उठाउनु। हामीले त्यो गरिराखेका छौँ। त्यो चाहिँ अब के अरे सर्जिकल मास्कहरू हामी आफै पनि तयार गर्ने। मैले चाहिँ त्यो हामीले सबैजना हामी नर्सेसहरूले मिलेर चाहिँ नि आफ्नो त्यो के अरे गार्मेन्ट्सहरूमा चाहिँ तयार गरेर लाउनेदेखि लिएर सबै कुरा हामीले गरेका छौँ होइन। अझै अब धेरै कुराहरू सुन्दाखेरि धेरै कुराहरू हुन्छ, तर पनि हामीले त एकदमै मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ हामीले यहाँबाट चाहिँ गर्दाखेरि यति राम्रो चाहिँ अब यस्तो कामहरू त हामीले मैले भनिकन एजुकेसन चाहिँ हाम्रो उच्च स्तरीय रहेछ, तर अहिलेसम्म इम्प्लिमेन्टेसन गर्न पाइएको थिएन। तर मैले आजभन्दा 48 सालमा मैले एजुकेसन लिएको, अहिले चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्न पाएर मलाई चाहिँ अहिले खुसी लागेको अनुभव पनि भएको छ। हुन्छ अन्जुल म्याम, हजुरसँग फेरि म फर्केर आउँछु। हजुरको त्यो स्पिरिट चाहिँ मेन्टेन गरिराख्नु होला र हाम्रो अरू नर्सेस साथीहरूले चाहिँ हजुरसँग त्यस्तो गाइडलाइनहरू छ भने प्लिज सेयर गरिदिनु होला भन्नुभएको छ। यो सेसनपछि हजुरले त्यो मिल्छ भने हामीलाई इमेल गर्नु होला, हामी सेयर गर्छौँ है। अब थ्याङ्क यू। अब विल मुभ अन टु द नेक्स्ट स्पिकर। नेक्स्ट स्पिकर हुन्छ हाम्रो दुर्गा म्याम, आई थिङ्क सी इज हियर। अनि दुर्गा म्याम चाहिँ सी इज वर्किङ इन भेरी हस्पिटल होइन, र भेरीमा अहिले तत्काल चाहिँ 102वटा केसेसहरू छ, कोभिडको केसेसहरू। अनि कुनै पनि पेसेन्ट आइसियुमा छैन उहाँले भन्नुभएको थियो, र भेरी हस्पिटलमै PCR ल्याब पनि छ अरे। सो आई वुड लाइक टु वेलकम हाम्रो दुर्गा म्याम, र लेट्स लिसन टु हर
एक्सपिरियन्स एनी क्वेसन्स अथवा केही छ भने सुनौँ। दुर्गा म्याम। हस्, धन्यवाद। सबैजनालाई नमस्कार। हजुर नमस्कार। जुन अब हामीले अहिले जुन इन्टरनेसनल कन्टेक्स्टको अनुसार पनि धेरै कुराहरू हाम्रो नर्सेसहरूले चाहिँ एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभयो आफ्नो वर्किङ युनिट्सको। त्यस्तै गरेर हामीले पनि जस्तै कोभिड-19 को केसेसमा चाहिँ जस्तै हामी पनि जस्ट 2-3 थर्डमा चाहिँ हाम्रो हस्पिटलमा पनि केस आएको हो र हामीले चाहिँ अलिकति अरूले भन्दा बढी चाहिँ प्रिपरेसन टाइम पाएका हौँ। र जसरी अब यो जुन कोभिड-19 आयो भन्ने बित्तिकै अब भनौँ न विश्वमा धेरै अब जस्तो इटाली पछाडि चाहिँ अलिकति धेरै त्रासहरू आएको थियो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हस्पिटलमा पनि एउटा डक्टर नर्स हेल्परदेखि लिएर सबै वर्किङ स्टाफहरूमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ त्रास भएको कारणले गर्दा काम गर्नलाई सुरुमा गाह्रो पनि भएको थियो। कसैले केसै नहेर्ने होइन। जस्तै क्वारेन्टाइन भनेर सुरु गरिरहेको थियो। एउटा केस क्वारेन्टाइनको बिरामीलाई चाहिँ के अरे केसलाई चाहिँ PCR टेस्ट अथवा कोभिड टेस्ट भनेर पठाउने बित्तिकै त्यहाँ कसैले केस नहेरेर भागाउ भएको अवस्था पनि थियो हाम्रोमा सुरुमा। अब यसरी चाहिँ बिस्तारै डरहरू सुरुमा सबैलाई भयो। रुगाखोकी लाग्दाखेरि पनि आफूलाई कोभिडै भयो कि भन्ने सबै होइन त्रसित नै थिए त्यति बेला। र अर्को कुरा के थियो भने यसरी त्रसित भइरहँदाखेरि र एकदमै मेन्टली डिस्ट्रेस भएर काम गरिराख्दाखेरि एकदमै गाह्रो सिचुएसन क्रिएट भएको थियो सुरुको अवस्थामा। त्यो कारणले गर्दा हामीले चाहिँ के चाहिँ अब सल्लाह गऱ्यौँ अथवा के चाहिँ खालको यसलाई ओभरकम गर्नलाई के गऱ्यौँ त भन्दाखेरि सुरुमा हामीले एउटा चाहिँ टिम बनायौँ, इन सर्भिस एजुकेसनको टिम बनायौँ। त्यो टिममा चाहिँ हामी चाहिँ नर्सेसहरूले चाहिँ आइपिसीलाई लिड गऱ्यौँ। त्यसै गरेर हाम्रो अब फिजिसियन ग्रुपले चाहिँ कोभिड-19 को ओरिएन्टेसनलाई लिड गर्नुभयो। त्यसै गरेर हाम्रो चाहिँ मेन्टल हेल्थको साइकियाट्रिस्टले चाहिँ अहिले मेन्टल हेल्थलाई लिड गर्नुभयो। त्यसै गरेर हाम्रो जस्तै हाम्रो एनेस्थेसिस्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ ऱ्यासनल युज अफ द पिपिईलाई लिड गर्नु। यसरी चाहिँ हामीले एउटा सर्टेन कोर्स बनायौँ। त्यो बनाइसकेपछि त्यो कोर्स सबैलाई ओरिएन्टेसन गऱ्यौँ। इभन चाहिँ डक्टर्सदेखि लिएर हेल्परसम्मलाई ओरिएन्टेसन गराइसके पछाडि हामीलाई काम गर्न केही सहज भएको अवस्था थियो। र अर्को कुरा बिचमा फेरि यो ट्रेनिङ नपाउँदै N95 को मासको कुराहरू धेरै आयो। कसरी सर्छ अब धेरै चाहिँ WHO का चाहिँ फाइन्डिङ्सहरू अथवा स्टडीहरू चाहिँ आइराख्दाखेरि समस्या के थियो भन्दाखेरि अब 27 फिट टाढा पनि सर्छ। यस्ता कुराहरू जुन थियो नि त्यो कुराले गर्दाखेरि मान्छेहरू यति धेरै त्रायित थियो कि काम गर्नलाई एकदमै उनीहरूको स्टेबिलिटी ल्याउन काममा स्टेबिलिटी ल्याउन धेरै गाह्रो थियो। त्यो कारणले गर्दा जस्तै हामीले ऱ्यासनल युज अफ द पिपिई जस्तो कस्तोमा N95 मास्क लाउने, कस्तोमा चाहिँ सर्जिकल मास्क युज गर्ने भन्ने खालको कुराहरू डिटेल्समा उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गरिसके पछाडि चाहिँ यो जुन युजको कुराहरू र डिमान्डको कुराहरू चाहिँ घट्दै गयो। जस्तै उनीहरूले सबै युनिटले चाहिँ पहिला चाहिँ N95 मास्क नै माग्नु भएको थियो होइन। त्यस पछाडि हामीले यो ऱ्यासनल युजका कुराहरू सबै प्याकेजमा उहाँहरूलाई ओरिएन्ट गरिसके पछाडि चाहिँ उहाँहरूको डिमान्ड घटेको थियो। यस्तो रहेछ भनेर काम गर्नलाई चाहिँ अलिक सहज वातावरण क्रिएट भएको थियो। र सुरुमा ग्लोबल्ली नै जुन पिपिईको सर्टेजको कुराहरू थियो, N95 मास्कको सर्टेज थियो, जस्तै हामीले विभिन्न एक्सपिरियन्सहरू हेरेका थियौँ। जस्तो नर्सेसले इभन सर्जिकल मास्क नपाएर पनि उसले चाहिँ जब क्विट गरेको हामीले एक्सपिरियन्सहरू देखेका थियौँ। त्यो कारणले गर्दा हामी सुरुदेखि नै एकदमै कन्सियस थियौँ। हामीले मार्केटमा जति पनि चाहिँ N95 मास्कदेखि लिएर पिपिई जति छ हामीले आफ्नो रिसोर्सबाट पनि हामीले चाहिँ किनेका थियौँ। हस्पिटल म्यानेजमेन्ट लगायत हामी मिलेर जस्तो हाम्रो हस्पिटलमा किनिएको थियो। त्यस्तै गरेर हामीले डिमान्ड गर्ने ठाउँमा प्रोभिन्समा त्यस्तै गरेर सेन्ट्रल लेभलमा पनि यो पिपिईको लागि अन्य कुराहरूको लागि चाहिँ अब गरेका थियौँ। र अर्को कुरा के थियो भन्दा जस्तै यसरी भइराख्दाखेरि हाम्रो देशमा टेस्ट चाहिँ एकदमै कम भएको थियो होइन। टेस्ट कम हुने बित्तिकै केस फाइन्डिङको रेट पनि कम हुने स्वाभाविक नै थियो। त्यो कारणले गर्दा अब सेन्ट्रल ल्याबले मात्रै कति धान्ने भन्ने हिसाबले हामीले आफै हस्पिटलले पहल गरेर हामीले चाहिँ भनौँ न विभिन्न ठाउँमा जस्तै केन्द्रमा प्रोभिन्समा चाहिँ ल्याब सेटअपको लागि विभिन्न चाहिँ पत्रहरू पठाइसकेका थियौँ। अब सुरुमा चाहिँ केन्द्रले नै हामीले आरटीपीसीआर ल्याब चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने भन्ने खालको केही चाहिँ अब भनौँ न निर्णयहरू भएका थिए। पछि फेरि अब त्यो ल्याब कता गयो हामीलाई थाहा भएन होइन। त्यसपछि हामीले एकदमै पहल गरिसकेपछि हामीलाई प्रोभिन्स नम्बर 5 ले त्यहाँको प्रोभिन्स सरकारले चाहिँ आरटीपीसीआर ल्याब चाहिँ इस्टाब्लिस गरिदियो। त्यसपछि हाम्रो टेस्ट सुरु भयो। अब हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ आइसोलेसन वार्ड भनेर हामीले राखेका थियौँ 6वटा बेड होइन। अब त्यो आइसोलेसन वार्डले मात्रै अब फिभर क्लिनिक थियो, त्यतिले मात्रै पुग्ने अवस्था थिएन। त्यति नै बेला चाहिँ अब हाम्रो प्रोभिन्स गभर्मेन्टले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो सुशील कुरेला प्रखर क्यान्सर हस्पिटलमा चाहिँ एउटा 50 बेडको जुन क्यान्सर हस्पिटल चलिरहेको अवस्था थिएन। त्यहाँ टेकेयर केमो मात्रै थियो। त्यो हस्पिटललाई चाहिँ कोभिड-19 को चाहिँ आइसोलेसन हस्पिटल भनेर चाहिँ निर्णय गरिसके पछाडि त्यो हस्पिटललाई लिड गर्ने जिम्मा चाहिँ भेरीलाई दिएको थियो। भेरीकै म्यानेजमेन्टको टिमलाई लिड दिइसके पछाडि सम्पूर्ण त्यो एउटा भनौँ न इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्रै भनौँ भएको एउटा हस्पिटल
फङ्सनिङमा थिएन, त्यहाँ एउटा बेड पनि थिएन। त्यस ठाउँमा गएर हामी सबै टिमले गएर चाहिँ ओभरअल म्यानेजमेन्ट, इभन आइसियू पनि हामीले 3 बेड चाहिँ भेन्टिलेटर र 5 बेड चाहिँ हाई डिपेन्डेन्ट वार्ड भनेर चाहिँ आइसियू लेभल मोनिटर भएकोलाई चाहिँ 8वटा बेड चाहिँ हामीले तयार गरिराखेका छौँ। र अर्को चाहिँ हामी त्यहीँ पनि लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3 भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सेटअप्सहरू राखेका छौँ। र हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि सकेसम्म मिनिमल एक्सपोजर गरौँ स्टाफहरूलाई, किन रिस्कमा पार्ने भन्ने खालको कुराहरू भयो। र हामीले के गर्यौँ भने आरटिपिसिआर गर्ने बित्तिकै त यहाँ केस थियो, किनकि एकदमै नेपालगञ्ज भनेको बोर्डर एरिया पनि हो, बोर्डरबाट एकदमै नजिक एरिया हो। जस्तै भनौँ न यहाँबाट चाहिँ 15 मिनटको डिस्टेन्समै हाम्रो बोर्डर आउँछ होइन। त्यो कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ अब इन्डियामा केसहरू देखिसके पछाडि यहाँ भित्रिने चान्सेस धेरै हुन्छ र यहाँ धेरै नै मान्छे सङ्क्रमित हुन्छन् भन्ने कुरा हामीलाई पहिले नै त्यो खालको चाहिँ होइन अब कन्सियसनेस चाहिँ थियो। र त्यो कारणले गर्दा हामीले कि त यहाँ टेस्ट हुनुपर्छ, यहाँ केस चाहिँ छन्, टेस्ट नभएर नदेखिएको भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। जब टेस्ट सुरु भयो, टेस्ट सुरु भइसकेपछि हामीलाई के लाग्यो त टेस्ट सुरु भइसक्यो कुनै न कुनै बेला त पोजिटिभ केस आउँछ, त्यसको लागि हामी एकदमै प्रिपेयर्ड हुन जरुरी छ भनेर हामीले चाहिँ त्यहाँ गएर अब कसरी चाहिँ हामीले स्टाफहरूलाई कम एक्सपोजर गराउने भन्ने खालको कुरालाई ध्यान दिएर हामीले एउटा चाहिँ त्यहाँ कन्ट्रोल रुम बनायौँ, सिसिटिभी राखेर कन्ट्रोल रुम बनायौँ। त्यस पछाडि हामीले माइकिङ सिस्टम गऱ्यौँ। अनि फोनहरू 2-3टा फोनहरू चाहिँ सियुजीहरू राखिदिउँ त्यहाँ होइन, बिरामी र स्टाफ बिचको कन्ट्याक्टको लागि। र अर्को के गर्यौँ भन्दा त्यहाँको लागि चाहिँ हामीले ड्युटी सेड्युलहरू चाहिँ अब हामीलाई प्रदेश सरकारले अलिकति म्यान पावर 42जना स्टाफ नर्स भनेर दिएको पनि थियो, तर विज्ञापन गर्दा कोभिडमा काम गर्न आउने मान्छेहरूको त कमी नै हुने भयो। जम्मा 18 जनाले मात्रै जोइन गर्नुभयो। र हामीले के गर्यौँ भन्दा नयाँ र पुरानो स्टाफलाई मिलाएर एकजना इन्चार्जलाई लिड गराएर 6 जनाको चाहिँ टिम बनाएर हामीले चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ जब फर्स्ट केस देखियो त्यस पछाडि हामीले चाहिँ एलोकेसन त्यहाँ चाहिँ गऱ्यौँ होइन, ड्युटी चाहिँ एक्टिभेट गऱ्यौँ हस्पिटलमा। हामीले अहिलेसम्म पनि गरेको के हो भन्दाखेरि त्यहाँ सकेसम्म चाहिँ मिनिमल एक्सपोजर नै हाम्रो चाहिँ मुख्य उद्देश्य हो। उहाँहरू कन्ट्रोल रुममा बस्नुहुन्छ, एकजनाले भनौँ न पिपी लाएरै बस्नुहुन्छ, पिपी लाएर बस्नु सजिलो कुरा चाहिँ छैन। अघि नै पनि हाम्रो अन्जिला म्याडमले भन्नुभयो, जस्तै पहिला उहाँहरूले भने हाम्रो सुरु गर्दाखेरि हाम्रो केस आउँदाखेरि कुनै पनि त्यस्तो खालको नेसनल गाइडलाइन थिएन, हामी WHO को गाइडलाइन नै फलो गरिरहेको थियौँ। जस्तै हरेक आइपिसी कुरादेखि लिएर जस्तै भेन्टिलेटरको पनि हामीले सबै स्टाफहरूलाई मिनिमल आइसियूको चाहिँ ट्रेनिङहरू प्रोभाइड गरिसकेका छौँ। र अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि त्यही चाहिँ हामीले फलोअप गरेर चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि त्यो आइसोलेसन हस्पिटलको लागि चाहिँ म्यानेज गर्यो होइन। त्यो भएर त्यति बेला हामीले 1 हप्ताको ड्युटी बनाएको थियौँ, 2 हप्ता क्वारेन्टाइन WHO जे भनेको थियो त्यही अनुसार हामीले ड्युटी असाइन गरेका थियौँ। र अर्को यही भर्खर 2 गते जेठमा आएर चाहिँ एजिओसीले चाहिँ गाइडलाइन हालेको छ। त्यो गाइडलाइनमा चाहिँ अब के ड्युटी सम्बन्ध खटाइने सम्बन्धमा भने गाइडलाइन छ। त्यो गाइडलाइनमा चाहिँ 2 हप्ता ड्युटी, 2 हप्ता के अरे क्वारेन्टाइन, त्यसपछि 1 हप्ता चाहिँ पेड लिभ भनेर राखेको छ। त्यो खालकोमा के छ त भन्दाखेरि 2 हप्तासम्म त्यो मान्छेहरू आइसोलेसन हस्पिटल हाम्रो त मेन हस्पिटलबाट चाहिँ 8 किलोमिटर टाढा छ, त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले ड्युटी गर्नुपर्ने हो। नयाँ सेटअप सबै कुराहरू नयाँ हुन्छ, एउटा पोजिटिभ केससँग बस्ने कुराहरू भयो। र सुरुमा इस्टाब्लिस गर्नको लागि हामीले थुप्रै च्यालेन्जेसहरू पनि भयो, किनभने त्यहाँनिर आइसोलेसन हस्पिटल कोभिडको लागि छुट्याउने बित्तिकै त्यहाँबाट नजिक बसेका चाहिँ कम्युनिटीका मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँबाट हिँड्न थाल्नुभयो होइन। र सुरुमा विरोध पनि आएको थियो, किनभने कोभिड पोजिटिभ हस्पिटल त्यहाँ राखेपछि हामीलाई रिस्क हुन्छ भन्ने खालको धेरै बुझेको मान्छेहरू त हुनुहुन्न। हामी हेल्थ केयर वर्करले नै कति बुझेका थियौँ त्यति बेला, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो चाहिँ थियो। तर पनि हामीले उहाँहरूलाई विभिन्न मिडियाजहरूबाट अथवा विभिन्न वेजहरूबाट चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सम्झायौँ, मिटिङहरूबाट त्यहाँको चाहिँ भनौँ न सरकारवालाहरूसँग बसेर मिटिङहरू गरेर विभिन्न चाहिँ होइन कुराहरू राखेर चाहिँ यो कुरालाई सर्ट आउट गरेका थियौँ होइन। तैपनि काम गर्न चाहिँ गाह्रो नै थियो होइन। र अहिलेको सन्दर्भमा के छ, अहिले 1 हप्तामा ड्युटी गर्दै बिचमा आएर 2 हप्ता भन्नुभयो, त्यसपछि हामीले 2 हप्ता पनि सुरु गरेका छौँ। यो कुरालाई हामीले मन्त्रालयमा जस्तै हाम्रो होइन अथोरिटिजहरूसँग कुरा पनि गरेका छौँ, किन 2 हप्ता ड्युटी गर्न भनेको चाहिँ अरू कुरामा हामीलाई केही पनि गाह्रो होइन, तर पिपी लाएर बस्ने कुरामा चाहिँ असाध्यै गाह्रो छ, गर्मी ठाउँ भएको कारणले। यसमा एक दुईवटा कुराहरू म बिचमा सोधिहाल्छु सर। भन्नुहोस् न। जस्तो कि एउटा क्वेसन के आइरहेको छ भने मैले बुझेअनुसार चाहिँ हजुरको एउटा कमन रुम छ, त्यहाँबाट चाहिँ पेसेन्ट्सहरूको रुमहरू पुगिन्छ होइन, एउटा कमन सिसिटिभी राखेको छ होइन। कन्ट्रोल रुम भनेर बनाएको, कमन रुम भन्दा नि कन्ट्रोल रुम बनाइएको छ। सबै चाहिँ पेसेन्ट्सहरू चाहिँ हाम्रो अन्डर सिसिटिभीको अन्डरमा हुनुहुन्छ होइन। हामीले सबै एक्टिभिटिजहरू उहाँको हेर्छौँ र कन्ट्रोल रुममै बस्छौँ। उहाँहरू एकजना पिपी लाएर बस्नुहुन्छ, कुनै प्रब्लम पर्ने बित्तिकै उहाँ चाहिँ जानुहुन्छ। जस्तो कि एउटा हाम्रो नर्सले सोध्नुभएको छ, जस्तै कन्ट्रोल रुममा हजुर बसिसक्नु भएपछि एउटा पेसेन्ट हेरेर आउनुभयो भने
पिपी लाएरै बस्नुहुन्छ नि त, चेन्ज त गर्नु पर्दैन नि त, त्यही क्वेसन सोध्नु पर्दैन पर्दैन उहाँ छुट्टै उहाँले अरू टिम छ भने उहाँ चाहिँ अरू टिमबाट अलि छुट्टै बस्नुपर्ने हुन्छ। पेसेन्टमा कन्ट्याक्टमा गएर आइसके पछाडि चाहिँ जस्तो कि हजुरले एउटा पेसेन्ट हेरेर आउनुभयो, पिपी त त्यही लाउनुहुन्छ, अर्को पेसेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ के ग्लोभ्स चेन्ज गर्नु छ अथवा त्यो पनि पर्दैन, के गरेर राख्नु पर्छ? हाम्रो यस्तो छ जस्तै हामीले दुई तीन प्रकारको पिपी छ। त्यो सुरुमै ग्लोबल सर्टेज हुने बेलामा हामीले पिपी बनायौँ, जस्तै हामीले प्लास्टिक मेड पिपीहरू चाहिँ बनायौँ होइन। प्लास्टिक मेड पिपीहरू बनाउन मार्केटमा दियौँ कि हाम्रो हस्पिटलको टिमले दिइसके पछाडि त्यो हामीसँग अहिले अभाइलेबल थियो जति पनि होइन। र अर्को चाहिँ पछि प्रोभिन्स र सेन्ट्रल लेभलबाट अलि पिपीहरू आयो, डिस्पोजेबल पिपीहरू त्यो पनि छ हामीसँग। त्यो अलि अर्को रियुजेबल पनि छ हामीसँग, दुई तीन प्रकारका पिपीहरू छन्। त्यो पिपीहरू जस्तै हामीले के गर्छौँ भने जस्तै रियुजेबल पिपी उसले लगाएर बसेको छ भने जस्तै हामीले त्यो जुन प्लास्टिक पिपी छ नि त्यो सस्तो पनि 200मा बनिहाल्छ होइन। त्यसलाई लगाएर जान्छ, अर्को पेसेन्ट जाने फेरि अर्को त्यस्तै लगाएर त्यसलाई डिस्कार्ड गरेर आउँछ अनि अर्को लगाउँछ। त्यसरी जस्तो कि अहिले सिडिसीको गाइडलाइन अनुसार चाहिँ हजुरले पिपी त्यही एउटै लगाए भयो, तर हजुरको ह्यान्ड हाइजिन र ग्लोभ्सहरू चाहिँ त्यो चाहिँ चेन्ज गर्नुहुन्छ होइन, ग्लोभ्स चेन्ज गर्नुहुन्छ, पिपी त्यही एउटै लाउँछ। हुन्छ, त्यो एउटा कुरा भइहाल्यो। अनि अर्को एउटा मैले सोध्नु खोजेको चाहिँ अहिले एउटा क्वेसन आएको थियो, जस्तो कि कुनै पेसेन्टहरू चाहिँ मलाई कोभिड लागेको छैन, मलाई रोगखोकी पनि भएको छैन, मलाई केही पनि भएको छैन, यतिकै यहाँ लकअप गऱ्यो भन्ने पनि हुन्छन् होला, त्यस्तो पेसेन्ट्सहरूलाई छन् भने कसरी सम्झाउनुहुन्छ, कसरी ट्याकल गर्नुहुन्छ? यस्तो छ जस्तै अहिलेको कन्टेक्समा हाम्रो भेरीको कन्टेक्समा हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै केसहरू चाहिँ असिम्टोमेटिक नै केसहरू छन् होइन। उहाँहरूलाई के पनि भएको छैन, हामी जस्तै नर्मल नै हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूले चाहिँ अब जस्तै हाम्रो केसमा हेर्दाखेरि हाम्रोमा अहिले चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ भनौँ न मुस्लिम कम्युनिटीको हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको रोजा चलिरहेको थियो होइन। उहाँहरूलाई अब कल्चरली त्यो रोजाको बेलामा गाह्रो पनि भइरहेको अवस्था थियो होइन। र उहाँहरूलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले भन्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै असिम्टोमेटिक भए पनि उहाँमा त्यो किटाणुहरू छ होइन। जस्तै भाइरस त छ नि त होइन, त्यो कोरोना भाइरस भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ अरूको कन्ट्याक्टमा जाँदाखेरि के हुने भयो त ट्रान्समिसन चेन चाहिँ बढ्ने भयो, अथवा अरूलाई पनि उहाँले ट्रान्समिसन गर्न सक्नुभयो। र हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तै आइसोलेसन अथवा क्वारेन्टाइन भन्ने कुरा चाहिँ त्यति इफेक्टिभली लागु नभइसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसरी उहाँहरूलाई चाहिँ दुईवटा पर्पजले चाहिँ राख्नु परेको हो। जस्तै के हो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ उहाँहरूले अरूलाई ट्रान्समिसन नगरोस्, अर्को कुनै पनि बेला भाइरस भनौँ न एउटा कोरोना भाइरस लागिसकेको मान्छे छ, कुनै पनि बेला उसलाई चाहिँ हेल्थ इमर्जेन्सीहरू पर्न सक्छ, त्यति बेला इमिडिएट हामीले चाहिँ एक्सनमा जान सकौँ र उसको लाइफ सेभ गर्न सकौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ छुट्टै हाम्रो आफ्नो चाहिँ होइन हेल्थ केयर टिमको चाहिँ अन्डरमा राखिएको हो। ए हुन्छ, अब यसो गरौँ, अब हामी नेक्स्ट स्पिकरमा जाउँ। थ्याङ्क यू दुर्गाजी, हजुरसँग फेरि हामी ब्याक आउँछौँ होइन, क्वेसन्सहरू धेरै छ। हाम्रो आजको नेक्स्ट स्पिकरसँग मुभ गरेपछि चाहिँ हामी एउटा हाइपोथेटिकल पेसेन्ट लिएर त्यो पेसेन्टलाई चाहिँ हामी ट्रायजमा कसरी गर्छौँ अथवा इमर्जेन्सीमा कसरी ट्रायज गर्छौँ अथवा फिभर क्लिनिकमा कसरी ह्यान्डल गर्छौँ, त्यसपछि वार्डमा कसरी आइसोलेट गर्छौँ, आइसियुमा कसरी आइसोलेट गर्छौँ, अनि पेसेन्टलाई डिस्चार्ज गर्ने कसरी गर्छौँ होइन, के क्राइटेरियामा डिस्चार्ज गर्छौँ, र पेसेन्ट डिस्चार्ज भइसकेपछि अथवा त्यो रुम छोडिसकेपछि त्यो रुमलाई कसरी क्लिनिङ गर्छौँ, एउटा हाइपोथेटिकल पेसेन्ट लिएर हामी चाहिँ त्यसरी वाक थ्रु गर्छौँ। अब त्यही भएर विल मुभ अन टु द नेक्स्ट स्पिकर। हाम्रो नेक्स्ट स्पिकर हुन्छ प्रोफेसर मनकुमारी राईजी। आफ्नो छोटो इन्ट्रोडक्सन सहित आफ्नो विचार र एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नु होला, त्यसपछि हामी एउटा हाइपोथेटिकल पेसेन्ट लिएर विल कम ब्याक अगेन है त। हाम्रो मनकुमारी जी हुनुहुन्छ भने? डक्टर भूपेश हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर सुनियो? हजुर सुनिएछ। हजुर आफ्नो छोटो इन्ट्रोडक्सन सहित एक्सपिरियन्सहरू र कन्सर्न्सहरू सेयर गर्नु होला। हजुर हजुर नमस्कार सबैजनालाई, र धन्यवाद यहाँहरूलाई जसले अर्गनाइज गर्नुभयो एनएनएफ फाउन्डेसनलाई। र अब नेपाल र विश्वभरि रहनुभएका सम्पूर्ण फ्रन्ट लाइनमा खटिनुहुने नर्स दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ नि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, र उहाँहरूको यो जुन साहसिलो कामको लागि चाहिँ स्याल्युट गर्न चाहन्छु। नेपाल नर्सिङ सङ्घ र मेरो तर्फबाट स्याल्युट गर्न चाहन्छु। र यसमा चाहिँ अघि नै हाम्रो दिदी बहिनीहरूले चाहिँ भनिसक्नु भएको छ उहाँहरूको अनुभव कोभिडमा कसरी गर्नुभयो, कति दुःख भयो, अनि कस्तो किसिमले चाहिँ नि बिरामीहरूसँग चाहिँ नि केयर गर्नुभयो अथवा त्यसलाई कसरी समाधान गर्नुभयो भन्ने कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। त्यसकारण चाहिँ नि हामीहरू
नर्सिङ सङ्घको हैसियतले चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ राख्न चाहन्छु। सुरुमा जब वुहानमा चाहिँ नि यो भाइरस फैलियो भन्ने हिसाबले कुरा सुनिराखेको अवस्थामा नेपालमा पनि एउटा केस आइसकेपछि चाहिँ हामीहरूले एउटा मिटिङ राखेर अब के गर्ने त, नर्सिङलाई आवश्यक परेको खण्डमा कसरी मुभ गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीहरूले मिटिङ राख्यौँ। र त्यो मिटिङमा चाहिँ नि विभिन्न जिल्ला शाखाहरूमा चाहिँ नि आफ्नो त्यहाँ चाहिँ नि कसरी त्यसलाई प्रिभेन्सन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले विज्ञप्ति जारी गरेर आह्वान गर्यौँ, तयार रहनुहोस् भन्ने हिसाबले। र त्यसपछि चाहिँ नि चैत्र 11 गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको समितिमा नर्सिङ सङ्घलाई पनि राखिएको हुनाले त्यहाँ गएर चाहिँ नि हामीहरूले त्यो कोभिड व्यवस्थापन र उपचार समितिमा चाहिँ नि म पनि गएको र त्यसभित्रमा चाहिँ के गर्ने भन्ने हिसाबले सरकारले जे जतिको तयारीहरू गर्नको लागि चाहिँ नि सबै कुराहरू चाहिँ गरेको अवस्थामा हामीहरू जानकारी लियौँ र त्यही अनुसारको हाम्रो शाखाहरूलाई र हाम्रो समितिका सदस्यहरूलाई चाहिँ नि हामीले जानकारी गरायौँ र त्यही हिसाबले सबैतिर चाहिँ नि यो कामहरू सुरु भयो। र अब अरू के कुराहरू चाहिँ भयो सुरुमा भन्दाखेरि चाहिँ अब टेकुमा चाहिँ नि यो पिपिईहरू चाहिँ छ भन्ने किसिमको भयो भने बाँकीमा चाहिँ नि पिपिईको धेरै नै अभाव देखियो र सुरुको अवस्थामा हाम्रो बहिनीहरूले म्याडमहरूले भनिसक्नुभयो कि सुरुको अवस्थामा चाहिँ यो अनौठो खालको चाहिँ नि सङ्क्रमण भएको हुनाले यसको बारेमा नै थाहा नभएको हुनाले अलिकति समस्या भयो र बिस्तारै पिपिई पनि हामीले मगाएर सरकारले मगाएर विभिन्न ठाउँमा पुर्याउन थालिसकेपछि यो बिस्तारै समाधान हुँदै गएको हो। तर अब अहिलेको अवस्थामा आउँदाखेरि चाहिँ फेरि यो बिरामीहरू सङ्क्रमणहरू चाहिँ नि एकदमै धेरै लगभग 600 नै पुग्न आँटिसकेको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ नि यसको जुन डिस्पर्स हेर्दाखेरि सबैतिर छरिएको अवस्थामा चाहिँ अब पिपिई चाहिँ नि अलिक गाह्रो हुने अवस्था देखिएको छ र यसको लागि प्रबन्ध मिलाउनको लागि हामीले सरकारसँग एउटा विज्ञप्ति मार्फत र म आफै समितिमा भएको हिसाबले पनि यो पिपिई चाहिँ नि अलिक प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि हामीहरूले गरिराखेका छौँ। र अब अहिले बहिनीहरूको जुन उहाँ म्याडमहरू जो फ्रन्ट लाइनमा खट्नु भएको छ उहाँहरूको अनुभवलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि हाम्रा जुन ओपिडीहरू म्याटर्निटी वार्डतिर काम गर्ने बहिनीहरूको चाहिँ नि जो नर्सहरू काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई अझै पनि डर छ र पिपिईको ठाउँमा मास्क N95 चाहिँ नि छैन भन्ने किसिमको चाहिँ गुनासोहरू आइरहेको छ र त्यसको प्रबन्ध गर्नको लागि हामीहरूले प्रदेश सरकार र नेपाल सरकार सङ्घीय सरकारलाई पनि हामीले यो कुराहरू राखिसकेका छौँ र अस्ति उच्च समितिको बैठक भएको थियो त्यसमा पनि मैले यो चाहिँ पिपिईको कुराहरू चाहिँ राखिसकेको छु र यो अनुसारको बिस्तारै प्रबन्धहरू हुँदै जान्छ। तर अब यो सङ्क्रमण चाहिँ नि एकदम द्रुत गतिमा छ अहिलेको अवस्थामा। हुन्छ, सुनिराख्नु भएको छ? खै नेटको प्रब्लम होला, डिस्कनेक्सन भयो कि? त्यही उहाँको ब्यान्डविड्थ अलिक कम छ भनेर देखाइराखेको थियो। आउनुहोस् फेरि आउनुभयो, म्युटमा हुन्छ अहिले। मनकुमारी म्याम, हजुरको फोन म्युट छ जस्तो छ, एकपल्ट अनम्युट गर्नुभयो भने सुन्नुहुन्थ्यो। हेलो, आयो हजुर आयो। हुन्छ, हजुरको कुरा सकिएको हो भने म एक दुईवटा क्वेसन्सहरू सोध्न चाहन्छु। होइन, यो यसमा अलिकति दिदी बहिनीहरूलाई सुनाइहालौँ भन्ने हिसाबले। ए हुन्छ हुन्छ। यसमा चाहिँ सेवा सुविधाको कुराहरू छ। हेलो, सुनियो? हजुर, सेवा सुविधाको कुराहरू छ त्यसमा चाहिँ हजुर त्यो 50% देखि 100% भन्ने कुराहरू पनि भएको छ र अहिले पछि चाहिँ नि पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ अरू जस्तो ओपिडीमा काम गर्ने, इमर्जेन्सीमा काम गर्ने, लेबरमा काम गर्नेलाई पनि चाहिन्छ भन्ने हिसाबको कुराहरू चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ नि हामीले राखिसकेका छौँ। र अब कुराहरूमा चाहिँ नि यो जुन पिपिई लगाउने अनि यो डफिङ गर्ने कुराहरू चाहिँ नि हामी फेरि पनि सिकाउनु पर्ने अवस्थाहरू भएको हुनाले हामीले त्यसको लागि एउटा भिडियोहरू तयार गरेर व्यक्ति जान सक्ने अवस्था रहेन, भिडियोको मार्फत चाहिँ नि तयार गर्ने भनेर हामीले तयारी गरिराखेका छौँ।
र त्यसपछि अर्को चाहिँ यो जुन कोभिड सङ्क्रमणलाई केयर गर्ने नर्सहरूमा चाहिँ अलिकति मानसिक तनावहरू भएको, परिवारबाट पनि तनावहरू भएको अथवा समाजबाट पनि अलिकति तनावहरू आएको भन्ने हिसाबको कुराहरू आएको हुनाले हामीहरूले सोसियल काउन्सेलिङको लागि चाहिँ नै 2-3 ठाउँमा सुरु गरिसकेका छौँ र यसलाई शाखाहरूलाई पनि यो हिसाबले एक्सपर्टिजहरू लगेर चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ नि स्वास्थ्य कर्मी नर्सहरू सबैलाई चाहिँ काउन्सेलिङको क्लासहरू गर्नु भनेर चाहिँ हामीले मेसेजहरू चाहिँ नि गरिसकेका छौँ, डिसिमिनेट गरिसकेका छौँ र अब बाँकी चाहिँ त अब कस्तो किसिमको समस्याहरू आउँछ त्यसको समस्याहरूमा चाहिँ हामी भन्दै जाने र यो कोभिडको कारणले प्राइभेटमा काम गर्ने नर्स बहिनीहरू भाइहरूलाई चाहिँ नि यो तलबको कुराहरू होइन बेतलबी विधामा पठाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ र त्यसको लागि पनि हामी पहल गर्दैछौँ। ए हजुर, धेरै धेरै राम्रो। जस्तो कि हामीले भन्नु खोजेको चाहिँ जस्तो कि अहिले जुन क्लिनिकल गाइडलाइन्सहरू आएको छ त्यो धेरै जस्तो चाहिँ हेभिली फोकस फर डक्टर्स हुन्छ युजली हामीले बुझेको होइन। अब नर्सेसहरूको रिक्वायरमेन्ट अनुसार अलिकति त्यो गाइडलाइनमा मोडिफिकेसनहरू चाहिन्छ होला। अनि हाम्रो दुर्गा म्याम र अन्जुला म्यामले भने जस्तो चाहिँ हजुरको एसोसिएसन अथवा काउन्सिलले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गरेर होला भन्ने कुरा मैले बुझेँ र एउटा कमन गाइडलाइन त्यहाँबाट आओस्। अनि अरू कुरा चाहिँ मैले भन्नु खोजेको चाहिँ यो जुन भिडियोको कुरा छ, यो भिडियोको लागि चाहिँ हामीसँग भिडियोहरू छ जस्तो कि डनिङ डफिङको भिडियो त डक्टर नर्स अथवा हेल्थ केयर वर्कर्सलाई एउटै भिडियो हो होइन। त्यो हजुरलाई भिडियो चाहिन्छ भने हामीसँग भिडियो हामी हजुरलाई सेयर गरिदिन्छ इमेलबाट। हजुरले त्यो भिडियो बनाइराख्नुभन्दा बरु त्यसलाई चाहिँ एन्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ है। हुन्छ। अब उसो भए हामी यहाँ हाम्रो कान्तिमा तालिम चलिरहेको छ त्यहाँको बहिनीहरूले। हजुर हुन्छ। अब अरू केही छ हजुरको तर्फबाट? नभए फेरि हामी फेरि ब्याक आउँछौँ। ठिक छ, उसो भए अब यसो गरौँ। अब हामी चाहिँ एउटा कुनै हाइपोथेटिकल हजुर भन्नुहोस्। अरू हुन्छ यसो गरौँ त। अब हामीसँग यहाँहरूले अब यो अर्को कुनै हुन्छ हामीसँग अब अर्को क्वेसन्सहरू यहाँ क्वेसन्सहरूको टन्न लाइन छ। त्यही भएर अब के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ डाक्टर भूपेश क्वेसन्सहरू चाहिँ छरप्रष्ट छ, धेरै क्वेसन्सहरू धेरै तर्फबाट आइरहेछ। मेरो विचारमा चाहिँ एउटा पेसेन्टलाई चाहिँ होइन हाइपोथेटिकल पेसेन्टलाई वाकिङ गराउँ, आइसियुसम्म पुर्याएर डिस्चार्ज गरौँ, अनि त्यसपछि पोस्ट आइसियु केयर डिकन्टामिनेसनको कुराहरू र रियुजको कुराहरू आउँछ होइन, पिपिईको रियुज। अनि त्यो अनुसार सिक्वेन्सियली कभर गऱ्यो भने आई थिङ्क मोस्ट अफ द क्वेसन्सहरू कभर हुन्छ होला। हुन्छ। एकताली योभन्दा अगाडि डाक्टर वरुण, डु यु हेभ एनिथिङ टु एड? Ani we'll go to the simulation, and I think he's right. We can talk about all these questions with the case simulation. Varun, do you want to add anything at this point? So just to summarize, questions are along 3 lines. One is how often do you reuse PPE? And I think that's been addressed with N95 and gloves. Or protocols. So I think Nora Lisa has quite extensive experience writing protocols. So if there can be any coordination, I'm pretty sure Nora Lisa would be excited to help out writing nursing protocols. Within a very short period of time, Nora Lisa generated a bunch of protocols, including how to prone patients, how to don and doff PPE. So I think Nora Lisa can be very helpful. The third thing is about the stigma with associated with coming down with COVID-19. Your COVID epidemic pandemic belama, a lot of healthcare workers, including ourselves, there's a pretty good chance that we will be either exposed or infected at some point. What does it mean to us and our family, Guru? I think that's really important for all of us. At some point, all of us have had that fear, and at some point we've all thought about what will happen if I get infected, right? So in that regard, I just wanted to ask Namuna, who has very graciously agreed to share her experience. Namuna is one of those frontline workers who
got infected while taking care of COVID patients. Namuna चाहिँ COVID-19 बिरामीलाई हेर्दाखेरि आफू पनि इन्फेक्टेड भयो र नमुना will give us a brief कस्तो एक्सपिरियन्स भयो त कसरी त्यो च्यालेन्जलाई कसरी उसले ओभरकम गर्यो भन्ने कुरा I think that'll be helpful for a lot of us. हजुर Namuna, the mic is yours. Thank you, Varun. So सुरुमा चाहिँ COVID-19 positive भनेर आउँदाखेरिको experience भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ it was scary to some extent, but at the same time I was kind of like observing all the symptoms and everything, and then I was ready if something worse gonna happen. I was ready to deal with that too. अब यो कसरी एक्सपोज भयो भनेर कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ मेरो अहिले काम गर्ने चाहिँ लङ टर्म एन्ड रिह्याब फेसिलिटी हो जहाँ चाहिँ एकदमै पेसेन्टहरू हु निड्स एक्सटेन्सिभ असिस्टेन्स नर्सेसहरूबाट डक्टर्सहरूबाट उनीहरू चाहिँ त्यहाँ बस्छ उनीहरूको बेसिकली इट्स अ होम फर देम अनि त्यही काम गर्ने क्रममा चाहिँ वी ह्याड एन आउटब्रेक फर माई केस आई थिङ्क इट वाज मोर फ्रम कोवर्कर टु कोवर्कर बिकज सुरुमा बिगिनिङको बेलामा चाहिँ हामीहरूलाई पनि सबै कुरा नयाँ नै थियो यहाँ पनि अनि त्यसपछि they were like debate on how to use the PPE, what is needed, what is not needed भन्ने कुरा हुने बेलातिर नै हो जतिखेर चाहिँ मैले कोभिड चाहिँ मलाई पोजिटिभ आयो हैन खासै थ्याङ्कफुली अब मलाई त्यस्तो सिभियर केस मेरो चाहिँ सिभियर केस थिएन भेरी माइल्ड सिम्पटम्सहरू थियो जसमा चाहिँ हेडेक थियो मलाई अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ स्मेल चाहिँ आई वाजन्ट एबल टु स्मेल एनिथिङ त्यसै गरी अलिकति टायर्डनेसहरू फिल हुने त्यस्तोहरू चाहिँ भएको थियो अनि म चाहिँ हेल्थ केयर वर्कर अनि त्यसपछि रिसेन्ट कन्ट्याक्ट विथ द पोजिटिभ केस भएको कारणले चाहिँ आई टक टु माई डक्टर अनि उनीहरू डक्टरले चाहिँ अब इफ आइ एम पोजिटिभ आई विल बी अ रिस्क फर अल माई पेसेन्ट्स द्याट आई विल बी टेकिङ केयर अफ भन्ने हिसाबले चाहिँ अनि टेस्टिङको सर्टेज हुँदाखेरि पनि इट वाज प्रायोरिटाइज फर द हेल्थ केयर वर्कर्स ब्याक देन अनि उनीहरूले चाहिँ टेस्ट गर्यो अनि फर्स्ट टेस्ट चाहिँ नेगेटिभ आएको थियो सायद it was false negative or it could be like I could have get the infection after that too अनि second test फेरि स्मेलहरू लस भएपछि चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ आयो फर्स्ट पोजिटिभ आउँदाखेरिको एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आई वाज अल्सो स्केयर्ड बिकज के होला भन्ने जस्तोहरू चाहिँ थियो अनि त्यसपछि what happened was like first test negative आइसकेपछि चाहिँ मेरो चाहिँ फ्यामिलीसँग पनि एक्सपोजर भयो विदिन द्याट टाइम पिरियड अनि उनीहरूको टेस्ट त भएन मेरो हस्बेन्ड र मेरो बेबी पनि बट दे आर प्रिज्युम टु एक्वायर कोभिड एज वेल टुगेदर विथ मी अनि अब वी हेभ टु कम अप विथ सम प्लान सो हामी अलरेडी आइसोलेट त गरिसकेको थियौँ टेस्ट गर्न जाँदाखेरिदेखि नै हामीलाई अनि त्यसपछि हामी चाहिँ पुरै 3 of us आइसोलेटेड टुगेदर खालको भयो होइन एकअर्काको टेक केयर गर्दाखेरि अनि मेन फोकस चाहिँ केमा गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी एकदमै धेरै हाइड्रेटेड वी किप आवरसेल्फ हाइड्रेटेड अनि त्यसपछि सो आई वाज भेरी केयरफुल अन मोनिटरिङ यदि केही साइन एन्ड सिम्टम्सहरू देखिन्छ भने अनि त्यसपछि रेडी टु कन्ट्याक्ट द डक्टरहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहिँ आई वाज अलवेज रेडी एन्ड आई वाज मोनिटरिङ माइसेल्फ एज वेल एज माई हस्बेन्ड एन्ड माई बेबी लकिली सबैजनालाई माइल्ड सिम्टम्स मात्र रह्यो खासै त्यस्तो केही गर्नु परेन अनि we're also focused on like doing some yoga practice and then my parents were also like involved on giving us like videos and everything अनि सबै कुराहरू चाहिँ गरेर उहाँहरूसँग पनि कुरा गर्दै योगाहरू एक्सर्साइजहरू पनि हामी प्र्याक्टिस गर्थ्यौँ किनभने त्यतिखेर चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ हुन्थ्यो अब फियर अफ अननोन जस्तो कि अब के होला के हुन सक्ला भन्ने खालको चाहिँ कता कता मनमा माइल्ड सिम्टमै भएर पनि आला भोलि चाहिँ अब केही भइहाल्छ कि भन्ने खालको चाहिँ भइरहने हुन्थ्यो अल द टाइम त्यो कुरालाई त्यही भएर एन्जाइटीलाई एन्ड स्ट्रेसलाई म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ अब त्यो खालको एक्टिभिटिजहरूलाई योगा एक्सर्साइजहरू अनि त्यसपछि वे काइन्ड अफ लाइक हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट खानेकुराहरू बनाएर खानेहरू सँगै होइन त्यस्तोहरू चाहिँ गरिरहेको थियौँ अब मेरो केसमा चाहिँ सबैजना एक्सपोज भइसकेको भएर टुगेदर भयो नत्र भने चाहिँ आई वुड लाइक रेकमेन्ड जसले एक्वायर गर्नुभएको छ स्ट्रिक्ट क्वारेन्टाइनमा चाहिँ बस्नलाई चाहिँ आई वुड रेकमेन्ड किनभने अब हाई रिस्क मान्छेहरू चाहिँ घरमा हुनुहुने हुन्छ होइन त्यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ त्यसै गरी अरू भनेको चाहिँ अब त्यही डाइटहरू आइसोलेसन हाइड्रेसन अनि तिनीहरूमै धेरै फोकस गरेर अनि त्यसपछि अब भिडियोजहरू रिसर्चहरू के भइरहेछ भन्ने कुराहरू पनि हेर्थेँ किनभने अब बेबी सानो बच्चा भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति स्ट्रेस हुन त केसेसहरू त्यस्तो नदेखिसकेको थियो त्यतिखेर होइन
अनि त्यो भयो भने के भइहाल्छ कि अथवा के आयो भनेर चाहिँ टाइम टु टाइम उयोहरू चाहिँ गर्ने गर्थे। अनि त्यसपछि अब फर अस काममा जानु अगाडि चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ 2टा नेगेटिभ टेस्टको रिक्वायर्ड हुन्छ। अनि मेरो केसमा चाहिँ अब इट टुक अ वाइल त्यो नेगेटिभ आउनको लागि। अनि 21 डेजमा चाहिँ रिटेस्ट गरेको थियो, त्यो टेस्ट चाहिँ पोजिटिभ आयो फेरि पनि PCR होइन। त्यसपछि 1 विक आफ्टर चाहिँ अर्को टेस्ट गरेको थियो, त्यो पनि पोजिटिभ आयो। त्यतिखेरसम्म चाहिँ अब के हुँदैन भन्ने चाहिँ भइसकेको थियो, तर अझै पनि किन पोजिटिभ आइरह्यो भन्ने खालको एक खालको क्वेसन पनि, किनभने सबै कुराहरू नबुझिसकेको थाहा नभइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ अझै पनि थियो। र फाइनली त्योभन्दा नेक्स्ट विक पछाडिकोमा चाहिँ टेस्टहरू 2टा नेगेटिभ आयो। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ म काममा पनि फर्किसकेँ। अब काममा फर्किँदाखेरि चाहिँ एक खालको अस्योरेन्स के छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यस्तो फेयर हुँदैन। अघि अन्जुला दिदीले पनि भन्नुभएको थियो त्यहाँ इन्फेक्टेड हुनुभएको केसेसहरूले पनि हेल्प गर्नु भइरहेछ भने जस्तै मलाई पनि त्यस्तो धेरै फियर फिल हुँदैन अहिले चाहिँ होइन। अनि अरूहरूलाई के हेल्प चाहिहाल्दाखेरि चाहिँ गइहालौँ जस्तो लाग्छ, गरि पनि राख्छु। अनि अब हामीले काम गर्दाखेरिको केसमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब हामीहरू लङ टर्म रिहाब भए पनि मैले काम गर्ने युनिट चाहिँ वी हेभ लाइक मोस्ट अफ केसेस फ्रम देयर। अनि टोटल हामी 750 क्यापासिटीको हस्पिटल हो हाम्रो। अनि त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्ममा चाहिँ 29 केसेसहरू छ हाम्रो टोटल स्टाफ र रेसिडेन्ट गरेर। अनि त्यहाँ चाहिँ पहिल्यैदेखि नै अब केहरू हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ भिजिटर्सहरू चाहिँ हामीले मिड मार्च अथवा अर्ली मार्चबाट नै हामीले स्ट्रिक्ट भिजिटेसन चाहिँ रोकेको थियौँ होइन त्यतिखेर चाहिँ। अनि अर्को कुराहरू भनेको चाहिँ अब स्टाफहरूको पनि स्क्रिनिङहरू सुरु गरेको थियौँ। विभिन्न ठाउँबाट हस्पिटल छिर्न मिल्थ्यो भनेपछि अब यो पेन्डेमिक सुरु भइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ वान पोर्ट अफ एन्ट्री मात्र सबै हस्पिटल पर्सनलहरूको लागि पनि। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ टेम्परेचर चेक गर्ने प्लस साइन एन्ड सिम्टम्सहरू सुरुमा काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फिभर अनि कफ सर्टनेस अफ ब्रेथहरूमा फोकस गरिएको थियो भने अहिले CDCले गाइडलाइन अपडेट गरेपछि चाहिँ अरू सिम्टम्सहरू पनि छ कि छैन, स्मेलहरूको कुराहरू, टायर्डनेस, हेडेकहरूको कुराहरू, सोर थ्रोटहरूको कुराहरू पनि हामीले चाहिँ सोधेर अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो डोरमै स्क्रिनिङहरू गरेपछि मात्र पेसेन्ट हेल्थ केयर वर्करहरू चाहिँ आफ्नो युनिटमा जान सक्छ होइन। त्योहरू इम्प्लिमेन्टहरू गरेको छौँ। अनि जुनै पनि युनिटहरूमा चाहिँ पोजिटिभ केसेसहरू आइहाल्यो भने पनि हामी अब सिम्टम्सहरू केही देखियो भने PUI उनीहरूलाई चाहिँ अब रुल आउट नगरुन्जेलसम्म चाहिँ अब स्ट्रिक्ट आइसोलेसनहरूमा राखेर अनि पोजिटिभ आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो युनिटमा चाहिँ हामी ट्रान्सफर गर्छौँ पेसेन्टहरूलाई। अनि एउटा डेजिग्नेटेड विङ छ पेसेन्टहरूलाई चाहिँ राखेको चाहिँ। अनि त्यहाँ काम गर्ने स्टाफहरू हामी पनि एभ्री 2 विक्समा चाहिँ रोटेट गरिरहेको छौँ। अनि त्यो ओभरअली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब कुनै पनि पोइन्टमा गएर चाहिँ पोजिटिभ आउन सक्ने चान्सेसहरू हायर छ भन्ने कुराहरू छँदै थियो होइन। पोजिटिभ पनि आयो, स्ट्रेस पनि भएको थियो, तर त्यसलाई राम्ररी नै ह्यान्डल गरियो। त्यही भएर धेरै डराउनु पर्ने पनि छैन, तर लाइटली लिने कुरा चाहिँ होइन भनेर चाहिँ अब म चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ स्ट्रेस गर्न चाहन्छु। डराएर हुँदैन, निडर भएर हामीले तर यससँग फाइट गर्न पनि सक्छौँ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ मैले चाहिँ जहिले पनि आफूलाई चाहिँ पोजिटिभ नै राख्ने कोसिस गरेको थिएँ होइन। गेट ओभर विथ इट अनि सबैजनालाई के पनि हुँदैन भनेर त्यो थटमा चाहिँ म स्टिक पनि गरिरहेको थिएँ र त्यो कुराले हेल्प पनि गरे जस्तो लाग्छ। त्यही नै भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। Thank you, Namuna, for your insight and for sharing your experience. Thank you for your service. Briefly, from this side, एउटा question चाहिँ consistently के आइरहेछ भन्दा how safe do you feel taking care of patients with COVID भन्ने question आइरहेछ। त्यो question चाहिँ I'll direct it to Binita. So Binita has worked in COVID ICU and has taken care of many COVID patients. Binita, if you can, Binita, तपाईले चाहिँ एउटा COVID बिरामीलाई दिनमा कति घण्टा स्पेन्ड गर्नुहुन्छ कोभिड बिरामीलाई हेर्दा र चाहिँ कति प्रोटेक्टेड फिल गर्नुहुन्छ र चाहिँ घरमा गएर फ्यामिलीलाई एक्सपोज गराउँछु भन्ने त्यो डरसँग कसरी चाहिँ फेस गर्नुहुन्छ? How do you deal with the fear of fear of getting infected and fear of infecting your families? If you can answer that question for us. Thank you, Varun, for the question. Actually, जब यो स्टार्ट भएको थियो फर्स्टमा त्यतिखेर चाहिँ म एकदमै नै डराएको थिएँ। हस्पिटल हुन्छ नि त्यो काम छोड्ने कि गर्ने कि यस्तो भनेर पनि धेरैचोटि सोच पनि आयो।
अब किनभने मलाई चाहिँ अरूभन्दा नि छोरा बुढालाई सार्छु हुन्छ नि गएपछि आफूलाई सर्छ भन्ने डर चाहिँ एकदमै भइरहेको थियो। अनि बिस्तारै अब डिल गर्दै गएपछि त्यसलाई मैले ओभरकम गर्दै गएँ। एक्चुअली म 12 घन्टाको शिफ्ट गर्छु, त्यही भएर अफकोर्स म 12 घन्टा एक्सपोज हुन्छु कोभिड पेसेन्टसँग। तर प्रपर पिपी गरेर अनिखेर गर्दाखेरि चाहिँ केही हुँदैन। मेन भनेको चाहिँ आफूले प्रोटोकल पिपीको चाहिँ फलो गर्नुपर्छ भनेर सिकेँ। त्यसले चाहिँ बचाउनुलाई एकदमै हेल्प गर्छ हुन्छ नि। अब आफूले त्यही हो पिपी गर्दाखेरि चाहिँ हेल्चेक्राइ गर्नु भएन। पिपीमा चाहिँ एकदमै लगाउनु मात्रै नभएर आफूले पिपी लगाइसकेपछि खोल्दाखेरि पनि एकदमै ध्यान पुर्याउनुपर्छ। किन भन्दा अब त्यो जस्तो पाए त्यस्तै गरेर सबै निकालेर हुन्छ नि फाल्ने मात्रै हो। किनभने अब आइएम डन विथ यो अब त्यहाँ बिरामीलाई टेक केयर गर्नलाई सकिसक्यो, अब म बाहिर निक्लेर जे गर्दा नि हुन्छ भनेर त्यो पिपीमा चाहिँ गर्नु भएन। एकदमै लाउने र खोल्ने राम्रोसँग गर्यो भने यसबाट बस्नु चाहिँ सकिन्छ। त्यही हो, जे होस् आफूले के गरिरहेको छु कसरी गर्नुपर्छ भनेर बरु आउँदैन भने सिकेर गर्नु ठिक हुन्छ। जस्तै यो लगाउने त हो लगाउँछु, अब यो मास्क लगाउने, टोपी लगाउने, सु कभर लगाउने के पनि ठुलो छैन भनेर जस हेल्चेक्राइ गर्नु भएन। म भन्छु कि मेन फोकस चाहिँ हामीले पेसेन्ट केयर गर्न जानुभन्दा अगाडि राम्रोसँग पिपी लगाएर मेक स्योर गरेर कि ओके म चाहिँ अब रेडी छु भित्र जान भने अनिखेर पेसेन्टको रुमभित्र इन्ट्री गर्नुभन्दा अगाडि आइसियूमा चाहिँ अब हामी चाहिँ के फलो गरिरहेको छौँ भने सकेसम्म अब त्यहाँ चाहिँ धेरै टाइम स्पेन्ड नगर्नलाई चाहिँ आफूसँग अब आफू के गर्न गइरहेको छु, मैले के गर्नुपर्छ, कसरी चाहिँ म त्यहाँ सर्ट टाइममा नै मैले सबै थोक गरेर सिधा आएर पेसेन्टले पाउने केयरदेखि लिएर गएर सबै भएर आफू पनि मिनिमम एक्सपोज हुने गर्दाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर आफूले चाहिँ जे होस् आफूले नोट बनाउने अथवा आफूलाई चाहिने चिजहरू चाहिँ रेडी बनाउने अनिखेर रुममा जाने सो द्याट हुन्छ नि एक्सपोज हुने टाइम कम हुन्छ। अनि त्यसरी र म मेन भन्न चाहन्छु कि त्यही हो पिपीमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। पिपी राम्रोसँग लगाउने र खोल्ने गर्यो भने पनि हामी त्यसबाट बिन्दाजीलाई म एउटा क्वेसन सोध्छु है। जस्तो कि हाम्रो नेपालमा बल्ल हामी एक्सपिरियन्स गर्दैछौँ। जस्तो कि अब पिपीको सेटको कुरा गर्दाखेरि गाउँको कुरा पनि हामी गर्छौँ होइन, र मास्कको कुरा पनि गर्छौँ। मास्कमा एउटा क्वेसन चाहिँ पहिला तपाईँले मास्क युज गर्दाखेरि चाहिँ हरेक पेसेन्टमा N95 युज गर्नुहुन्छ कि अथवा एरोसोल जेनेरेटिङ प्रोसिजर्सहरू जुन छ आइसियू अथवा इमर्जेन्सी हो नि त्यसमा मात्रै N95 युज गर्नुहुन्छ? एउटा क्वेसन थियो। सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ हाम्रो जुन गाउनको कुरा छ, आर यु गाइज युजिङ फुल बडी सुट गाउन युज गर्नुपर्छ कि अथवा चाहिँ यो हाफ जस्तो भनौँ न नेक एक्सपोज हुने ह्यान्ड्सहरू एक्सपोज हुने खालको त्यो खालको गाउन युज गर्नुभएको छ? यो दुईवटा क्वेसनको एन्सर गरिदिनु। हजुर हस्, प्रश्नको लागि धन्यवाद। सो हाम्रोमा चाहिँ अब सबैतिर सुनिरहेको थियो पिपीको सर्टेज भएको छ यसो भनेर हामीले मिसयुटिलाइज त गरेनौँ। तर हामीले चाहिँ कोभिड वार्डमा हामीले चाहिँ सेपरेट बनाएको छौँ कोभिड वार्ड। सो कोभिड वार्डमा हाम्रो काम हुँदाखेरि चाहिँ हामीले N95 सबैले नै पाइरहेको थियौँ। हाम्रो N95 को सर्टेजको हामीले फेस गर्नु परेन। त्यही भएर कोभिड पेसेन्टसँग केयर गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ N95 युज गरेँ। अनि खेर त्यसपछि गाउनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाफ गाउन, नेक कभर नभएको र ह्यान्ड्स पनि खुल्ला भएको, किन भन्दा हाम्रो ग्लोभ्स भइहाल्थ्यो। त्यही भएर हामीले चाहिँ हाफ गाउन युज गऱ्यौँ अनि N95 मोस्ट अफ द टाइम। अब भनेपछि हजुरले घर जाँदाखेरि चाहिँ यु टेक अ शावर होइन, पुट अन न्यू क्लोथ्स होइन? सो हाम्रो काममा चाहिँ यो अब कोभिड सुरु भएपछि चाहिँ हस्पिटलले नै ड्रेस हुन्छ नि स्क्रब प्रोभाइड गर्ने भएको भएर चाहिँ हामी काममा जान्थ्यौँ, आफ्नो स्क्रबमा जान्थ्यौँ। तर त्यहाँ गइसकेपछि हस्पिटल स्क्रबमा चेन्ज गर्थ्यौँ। अनि चेन्ज गरिसकेपछि बाई द एन्ड अफ द सिफ्ट अब फेरि ब्याक टु हुन्छ नि त्यहाँ क्लोथ चाहिँ दिएर उनीहरूको स्क्रब दिएर आफ्नो ब्याक टु आफ्नो स्क्रब लाएर आएर घरमा, त्यही पनि म घरभित्र त्यो ल्याउन नचाहेर बाहिर नै गराजमा चेन्ज गरेर त्यसपछि भित्र आएर सावर लिएर अनि त्यसपछि मात्रै अरू आफ्नो हुन्छ नि कामहरू गर्थेँ। भनेपछि यसमा कन्क्लुजन के ड्र गर्न खोजेको मैले भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पिपिपी भने नेपालमा चाहिँ सबैले फुल बडी सुट नै खोजिराख्नु भएको हुन्छ कि फुल बडी सुट बाहेक अरू छ भने त्यो गाउन हुँदैन भन्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ मिसकन्सेप्सन हो, किनभने यदि हजुरले मिसकन्सेप्सन हो होइन,
अनि हजुरको छालाबाट त भाइरस भित्र जाँदैन हैन हजुर अनि त्यो गाउन लाउनु भनेको त आफ्नो छालामा अथवा आफ्नो बाहिरपट्टिको लुगामा नलागोस् भनेर हो नि त हजुर तर अब हजुर घर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो सबै लुगाहरू चेन्ज गर्नुभयो र सावर पनि लिनुभयो भने त त्यो भाइरस चाहिँ गइहाल्यो फुल बडी अथवा हाफ बडी सुट लाउनुमा केही फरक भएन नि त हैन त्यो म्याटर गर्दैन र आफूलाई थाहा हुन्छ किनभने हामी त्यहाँ अब हुन्छ नि पुरै सबैतिर छोएर हुन्छ नि अब त्यो उ गर्नु त गएको हुँदैन हामी त एउटा केयर गर्न गएको हो आफूले के गरिरहेको थाहा हुन्छ नि सबैतिर त्यही भएर होल बडी सुट र हाफ गाउनमा चाहिँ केही त्यसले केही म्याटर गर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई किनभने हामी अहिलेसम्म जति पेसेन्टहरू केयर गऱ्यौँ हुन्छ नि सब गऱ्यौँ अहिलेसम्म सबै हाफ बडी सुटमै गरेको हो त्यसमा हामीलाई केही पनि उ भएन ठिक छ भनेपछि हस्पिटल्सहरूले सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ बरु सावर फेसिलिटीहरू सोप एन्ड वाटरको व्यवस्था राम्रोसँग गरिदियोस् अनि नयाँ लुगा दियोस् अथवा त्यो पुरानो लुगालाई चाहिँ त्यहीँ चाहिँ अटोक्लेभ अथवा कसरी गर्ने डिसइन्फेक्ट गर्ने त्यो सुविधा दियोस् अनि मेन चाहिँ हाम्रो कुन किसिमको मास्क युज गर्ने पेसेन्ट हेरेर त्यो प्रोटोकल फलो गरेर गगल्स लगायो भने आई थिङ्क र ह्यान्ड हाइजिन सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त्यो फलो गऱ्यो भने आई थिङ्क वेयर अल गुड होइन त त्यही त फर्स्टमा हामी आउँदा नि हामी चाहिँ पेपरै युज गर्नुपर्छ हुन्छ नि पुरा सिल्ड गर्नुपर्छ अलिकति नि जानु हुँदैन एयर भने जस्तो सबैजना नै डराइरहेको थियौँ पछि अब बिस्तारै त्यस पेपरको चाहिँ सर्टेज हुँदै गयो त्यसपछि हामीले जस्ट फुल सिल्ड अथवा ग्लासेसहरू युज गऱ्यौँ अनि वी आर फाइन विथ द्याट वान सो मेन भनेको त्यही हो हुन्छ नि अब ह्यान्डल गर्दाखेरि र उसको अब स्पेसली कफहरू गरिरहेछ बिरामीले हुन्छ नि त्यस्तो गरिरहेछ भने त्यसमा चाहिँ N95 लगाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ अरू अनि ह्यान्ड हाइजिन पनि त्यसमा मस्ट हुनु पर्यो किनभने हामीले हातले त अब जताततै छोइरहेका हुन्छौँ थाहा हुँदैन अनि त्यही भएर त्यसमा फोकस गर्दाखेरि चाहिँ हामी सेफ हुन्छौँ जस्तो लाग्छ हुन्छ अब यसो गरौँ त मेरो विचारमा चाहिँ हाम्रो एउटा हाइपोथेटिकल पेसेन्ट लिएर एउटा सानो अनाउन्समेन्ट गरिहाल्छ है अब हामी ठ्याक्क 15 हाम्रो स्टिपुलेटेड टाइममा चाहिँ 15 मिनट टाइम बाँकी छ 9:30 मा सिद्धाउने भन्ने कुरा तर एकदमै राम्रो डिस्कसन भएको हुनाले यसलाई अलिकति लम्ब्याउनु पनि पर्ला जस्तो लागिरहेछ तर हामीले अलिकति समयको पनि हेक्का राखौँ अब प्रभातलाई अगाडि बढाउन हुन्छ म खास हाम्रो यहाँको कन्सर्न्सहरूलाई चाहिँ स्ट्रिमलाइन गर्न खोजिरहेको धेरै क्वेसन्सहरू छन् सबै त कभर हुँदैन होला त्यही भएर मैले सोचेको चाहिँ हामी एउटा हाइपोथेटिकल पेसेन्ट दिन्छौँ होइन नेपालको सिनेरियोबाट युएसको टिमले चाहिँ त्यो पेसेन्टलाई कसरी चाहिँ आइसोलेट गर्नुहुन्छ कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ अनि यु वाक थ्रु होइन अनि विल थ्रो क्वेसन्स यसमा चाहिँ प्लिज फिल फ्री एनिबडी क्यान गिभ यर इनपुट होइन युएसको टिमले अनि हाम्रो नेपालको टिमबाट क्वेसन्सहरू हामी त्यसरी नै हामी थ्रो इन गर्छौँ ल एउटा इक्जाम्पल म सुरु गर्छु जस्तो कि हस्पिटलमा तपाईँ इमर्जेन्सीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ होइन ट्रायल्समा हुनुहुन्छ इमर्जेन्सी ट्रायल्समा कुनै पनि पेसेन्ट चाहिँ भनौँ न कोभिडको सिम्टम्स लिएर आउनुभयो पोजिटिभ एक्सपोजर फिभर होइन मेबी कफ लिएर आउनुभयो अब ट्रायल्समा चाहिँ हाउ विल यु प्रोसिड त्यो पेसेन्टलाई चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ कसरी चाहिँ तपाईँ ट्रायल्स गर्नुहुन्छ अनि कसलाई खबर गर्नुहुन्छ आफूलाई कसरी प्रोटेक्सन मेकानिजम्सहरू अरू गर्नुहुन्छ र त्यो पेसेन्ट चाहिँ स्याम्पल कसरी तान्नुहुन्छ अथवा तपाईँले नताने पनि अरूले तान्ने जो मान्छे हुनुहुन्छ उहाँले कुन प्रोटेक्सन N95 त्यो फुल लाउनुहुन्छ कि अथवा कसरी गर्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ तपाईँले ट्रान्सफर ड्युरिङ द ट्रान्सफर फ्लोर अथवा आइसियुसम्म पुर्याउनु बेला ड्युरिङ द ट्रान्सफर कसरी ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ यो एउटा एन्सर गरिदिनु होला विनिता नमुनाजी अथवा मेबी मिस नोराली सरी प्रथम त अब पेसेन्टले अलरेडी सिम्टम्स देखाएर आएको छ भने हामी अफकोर्स हुन्छ नि त्यसमा अब N95 युज गरिहाल्छौँ अनिखेर PPE पनि युज गर्छौँ किनभने उसँग अलरेडी सिम्टम्स छ अनि त्यो भएपछि उसलाई हामी पहिला त नेजल स्वाब नै पठाउनलाई गर्छौँ किनभने हाम्रो 45 मिनट्स लाग्छ रिजल्ट आउनलाई भनेपछि हामी त्यो अरू गर्दै हुन्छ नि अरू टेस्टहरू अरू इभ्यालुएसन गर्दाखेरि उसको रिजल्ट आइसकोस् हाम्रो त्यो हुन्छ मेन टार्गेट त्यही भएर अनिखेर स्वाब लिँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ अब के गर्थ्यौँ भन्दै अरू अब यो स्वाब टेस्टिङ गर्दाखेरिको र यो कोभिडको स्वाब टेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फरक छ किनभने यसमा चाहिँ हामीले पेसेन्टलाई चिन पछाडि गरेर अल द वे ब्याकसम्म लगेर जहाँसम्म हामीले हुन्छ नि रेसिस्ट फिल गर्दैनौँ त्यहाँसम्म लगेर अल द वे मोर देन लाइक 2 सेकेन्ड्स चाहिँ घुमाएर अनिखेर स्वाब निकाल्दाखेरि चाहिँ गुड रिजल्ट आउँछ भन्ने उ गरेछौँ किनभने पहिला हाम्रो कतिवटा फल्स रिजल्टहरू पनि आयो जस्ट वी वेयर जस्ट डुइङ लाइक हुन्छ नि नजिकसम्म मात्रै अल द वे ब्याक नगएर गरेको भएर भन्ने पनि कुरा आयो सो
टेस्ट लिन्छौँ त्यसपछि पठाउँछौँ अनि उसको एट द सेम टाइम्स हामी ल्याबहरू गरेर ल्याबहरू ड्र गरेर ल्याबहरू पठाउँछौँ टु सी अनि त्यसपछि उसलाई अफकोर्स मोनिटरमा राखिएको हुन्छ सो द्याट हामीले हेरिरहेको हुन्छौँ उसको हार्ट रेट ब्लड प्रेसर रेस्पिरेसन कस्तो भइरहेछ हुन्छ नि लिभर ब्रिदिङ छ कि कस्तो अब एकदमै गाह्रो छ ऊ भने हामी रिजल्टलाई पनि कुरिराख्दैनौँ हामी जस्ट त्यतिखेर नै इन्टुबेट गर्छौँ पेसेन्टलाई डिपेन्डिङ अपन पेसेन्टले कस्तो ऊ देखाइरहेछ सिम्टम्स र कस्तो हाउ द पेसेन्ट इज भन्ने पनि हुन्छ अनि त्यसपछि सबै म्यानेज गरिसकेपछि अफकोर्स हामी त्योभन्दा फर्दर ट्रिटमेन्टको लागि अब आइसियु सिफ्ट गर्छौँ अब हुन्छ ठिक छ अब यसलाई यहीँ स्टप गरौँ डाक्टर बरुणले के भन् आई थिङ्क यु ट्राइङ टु एड अन समथिङ डाक्टर बरुण No, I was just trying to make sure that Nora-Lisa understood the question. So the question is, for a hypothetical patient who shows up in the ED, let's get him or her, get her through ED, ICU, floor. So how do you triage this patient across the board from ED, ICU to the floor? So Benita, just give a brief description of what would be done in the ED, including how do you use PP, how do you take nasopharyngeal swab? If you have your thoughts on what you do in the ED. I think it's important to understand that during the swabbing part, it should be considered as an aerosol generating procedure. So you should not be wearing a surgical mask. You need to have a higher protection. So it will be an N95 mask or a capper or a PAPR. Also, in addition, when transporting the patient from the ED to the ICU, it's important that you put a surgical mask on that patient. And if you know or anticipate that there will be a face-to-face contact with that patient during transport, you need to protect yourself and wear the right PPE, meaning an N95 or a capper, or N95 and a face shield or a capper. Okay, so I think so. The issue with our problem here is we don't have enough N95, and sometimes there's shortage of the surgical mask even. So we're following the WHO protocol or guideline, and they clearly mention that if you are not doing any kind of aerosol generating procedures, including your swab collection, intubation, all those things, then you can be better off doing the using the surgical mask. So what's your say on that? Is it because you are being too cautious, or it's your own protocol, or how? Right. Yeah. Because our hospital has been designated as a COVID-19 receiving hospital, we plan to overprotect our staff. That's why we decided on the N95 as the minimal mask that we will use. So we also use a surgical mask if we're not wearing N95, we're going into the nurse's station, we're going to be sitting there for 30 minutes. We wear a surgical mask at that point. But when we go to the patient's room, we are wearing an N95. All right, that's good. I got your point. And I think we've been getting a lot of questions about how do you manage team? What's your shift hours, and how do you rotate the nurses, and how do you manage the nurses? So we actually cohorted our COVID patients. So they are in one ICU or one medical surgical floor. They're all COVID positive patients. We do not commingle COVID positive and patient under investigation. Well, we separate them. And by doing so, we actually minimize the use of our N95s, because then we can move from one COVID positive patient room to the next COVID positive patient room with the same PPE, except we change the gloves in between. So that is the extended use of PPE based on the CDC guideline. Okay, and the next question is like, how many hours do the nurses do their shift? It's 12 hours or it's 12 hours. Some nurses work 8, but most of them work 12 hours. Regardless, the N95 is good for the shifts, and at the end of the shift, we throw them away. Okay. I think people here, they're asking about how do you manage your lunch time while you're doing your shift? Do you have any idea? Like, you just want to speak about that? Did you say the lunchtime? Yeah. How do you manage? Yeah, I think the confusion is that in Nepal, like a lot of our nurses, they use the whole body suit,
Oh, So it's wow. very, yeah, so it's very difficult for them to come up the suit, go to restroom or go to Oh, wow. lunch, you know. So I think that's why they're asking question. But I think in your case, you're not using the full body suit, so it's a No. lot easier. You just Right. take it off, go for lunch, come back, and put it back, right? Right. So yeah, we'll clarify that, you know. So once you take your patient to the ICU, for example, you take to the ICU, put them in the negative pressure room if they are aerosol generating patients, right? And how is your ICU care on COVID patients different than your non-COVID patients? What are the things that you do different than other normal patients? You know, that could be in terms of management, in terms of human resources, could be anything, you know. Well, I think that the one thing that stands out is, of course, you're using a different set of PPE. So for Right. non-COVID patients, you're not wearing PPE. For COVID patients, you are wearing the requisite PPEs. COVID patients, they present similar to ARDS patients? The management will be the same, except for additional, maybe additional medications, additional, I mean, there's really nothing different with ARDS care. Right. But are you giving like the nurses in a fashion of 1:2, 1:3 ratio, or how is your ratio of nurses per patient, and how's the organogram? You know. I would actually defer to Benita about that. She's the expert of that. Oh, okay, Benita. So the different thing we're doing for this COVID patients are like proning them. So yeah, so हामीले टेक्स्टबुकहरुमा पढेको थियौं पहिला प्रोनिङ यताउति तर फलो नगरेको धेरै भएको थियो प्रोनिङ गर्ने पेशेन्टहरुलाई सो त्यो नयाँ कुरा गरिरहेछौं अनि त्यसपछि अफ कोर्स पीपी नरलिजाले भने जस्तै अनि खेर त्यसपछि अर्को हाम्रो रेशियो चाहिँ इट डिपेन्ड्स अब पेशेन्टहरुलाई प्रोनिङ गरिरहने यता छ भने चाहिँ 1:1 छ अनि पेशेन्टहरुलाई प्रोन यताउति गरिरहेको छैन लाइक रेगुलर अरु जस्तै गरिरहेको छ भने चाहिँ 1:2 1:2 अब जस्तो कि यसमा we're trying to minimize contact with the patients, right? So is it like, is there any set protocol or something you're doing different just to minimize seeing the patient, you know? Sometimes instead of seeing like every 1 hour, 2 hours, you're doing, you know, much less, or how do you manage that, you know? त्यसको लागि अब अरूलाई जस्तै गरी 2 hours टर्निङ यताउति त गर्नु परिहाल्यो नत्र स्क्रिन ब्रेक डाउन यताउति हुन थाल्छ सो त्यो सबैलाई गर्नुको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ 2 hours मा जाने तर अरूमा चाहिँ जाँदाखेरि के हुन्थ्यो भने कहिले एउटा मेडिसिन बिर्सियो अथवा हुन्छ नि फ्लश बिर्सियो समथिङ बिर्सियो भने ब्याक एन्ड फोर्थ गरिरहनलाई नि केही उ थिएन तर यसमा चाहिँ हामीले पीपी को मिसयुटिलाइज गरिरहेका हुन्छौं एक त हामी ब्याक एन्ड फोर्थ गरिरह्यो भने किनभने सब त्यो पीपी वेस्ट गरेर फेरि अर्को न्यू पीपी लगाएर भित्र छिर्नु पर्छ त्यसको लागि पनि पहिला नै सबै लाइक नोट जस्तो बनाएर ओके अब म एकचोटी छिर्दाखेरि चाहिँ मलाई के चाहिन्छ मैले के गर्नुपर्ने छ पहिल्यै बनाउने अनि त्यसपछि पनि अब इन बिट्विन कहिलेकाहीँ त बिर्सियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ पेपरमा लेखेर अथवा मार्करले ग्लासमा लेखेर ओके मलाई चाहिँ यो हुन्छ नि मैले यो बिर्सेँ प्लिज मलाई कसैले यसमा हेल्प गर्छ भनेर तर हाम्रोमा चाहिँ रनर र ब्रेक रिलिफ पनि हुने भएको भएर चाहिँ हामीलाई त्यसमा चाहिँ अलि सजिलो छ रनरले चाहिँ घुमेर हेरिरहेको हुन्छ कि कसलाई के चाहिएको छ रुम भित्र जाँदाखेरि चाहिँ हुन्छ सो दैट उ चाहिँ ब्याक एन्ड फोर्थ गरेर नपरोस् भनेर अनि त्यसरी नै हामीले चाहिँ अलि सकेसम्म हुन्छ आवरली जान हुन्छ यसमा एउटा कन्फ्युजन चाहिँ अहिले के मैले थाहा पाएको के भयो भन्दा चाहिँ यु गाइज आर डुइङ लाइक हाफ बडी सुट हैन काइन्ड अफ इट्स इजियर टु टेक इट अफ पुट इट ब्याक हैन हाम्रो नेपालमा चाहिँ आई थिंक वी आर युजिङ फुल बडी सुट हैन अब फुल बडी सुटमा चाहिँ इफ यु आर डुइङ 8 आवर शिफ्ट अर समथिङ जस्तै हाम्रो नेपाली नर्सेसहरुलाई अब जस्तै अन्जुला म्याम अथवा हाम्रो दुर्गा म्यामलाई क्वेशन मैले सोध्न खोजेको के भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरुको भन्दा हामीले युज गर्ने गाउन फरक छ हामीले फुल बडी सुट गाउन युज गरिरहेछ त्यसलाई यतिकै झिक्न र टोयलेट गरेर आउन अथवा खाजा खाएर आउन गाह्रो छ त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईले शिफ्ट आवर्स कसरी मिलाउनु भएको छ त्यो पीपी झिक्न लाउन के गर्नु भएको छ प्रोटोकल के छ पोलिसी के गर्नु छ प्र्याक्टिकल दुर्गा म्याम अथवा अन्जुला म्याम हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा जस्तै एउटा डनिङ डफिङको प्रोटोकल छ डनिङ र डफिङ गर्ने ठाउँ चाहिँ फरक छ हैन त्यसपछि फुल उनीहरूले चाहिँ एकचोटि पीपी लगाइसके पछाडि कम्तीमा चाहिँ हामीले 6 घण्टाको मात्रै ड्युटी गरेका छौं हैन त्यो गर्दाखेरि उले पहिला नै सबै कुराहरू 6 घण्टा अगाडि
पानी खानेदेखि लिएर नास्ताहरू जे खानुपर्ने खाएर बाथरुममा सबै जाने गएर मात्र पिपी लगाएर बस्छ होइन। त्यस पछाडि अब उसको ड्युटी अफ भइसके पछाडि ऊ डफिङ गर्छ। डफिङ गरिसके पछाडि अनि हाम्रो चाहिँ एउटा वासरुम छ के अरे यो सावर रुम छ। सावर रुममा गइसके पछाडि नुहाएर आफ्नो पिपी त्यहीँ डिस्पोज गर्छ। त्यस पछाडि डफिङ रुममै डिस्पोज गरिसकेपछि ऊ चाहिँ आफ्नो भनौँ न त्यहाँको के अरे हस्पिटलको ड्रेस चाहिँ लगाएर त्यहाँ जान्छ। त्यसपछि उसले फाइनल्ली ग्लोभ्स र मास्क चाहिँ फुकाल्छ त्यहाँनिर गइसके पछाडि। र त्यस पछाडि ऊ त्यहाँ के सावर लिन्छ र अनि आफ्नो अर्को ड्रेस लगाएर चाहिँ ऊ बाहिर निस्किन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ अहिलेसम्म होइन। तर हामीले डनिङ र डफिङ रुम चाहिँ एकदम सेपरेटली छ। जस्तै इन गर्दाखेरि पहिला डनिङ रुम हुन्छ, त्यस पछाडि केयर गरेर निस्किँदा अर्को डफिङ रुम छुट्टै। डफिङ भनेको हामीले जस्तै बाहिर त्यो इन्फेक्टेड केस भन्दा बाहिर निस्किनुभन्दा अगाडि नै एउटा चाहिँ कर्नर छ। त्यो कर्नरलाई हामीले चाहिँ डफिङ रुम बनाएको छ। उसले चाहिँ आउटर लाइनको पिपी चाहिँ डफ गरिसके पछाडि अनि फाइनल्ली उसले बाहिर भित्र चाहिँ के अरे N95 मास्क लाउँछ, बाहिर सर्जिकल मास्क लाउँछ। बाहिरको सबै कुराहरू निकालिसके पछाडि उसले के गर्छ त त्यो बाहिरको मास्क पनि निकाल्छ। सबै निकालेर फाइनली नयाँ ग्लोभ्स लगाएर एउटा भित्रको 95 मास्क चाहिँ लगाएर मात्रै ऊ अर्को रुममा जान्छ। गइसके पछाडि उसले के गर्छ त त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ अर्को त्यहाँ एउटा हाम्रो चाहिँ डस्टबिन छ, त्यहाँ चाहिँ लगेर डफ गर्छ। डफ गरिसकेपछि उसले चाहिँ सावर लिएर अनि अर्को आफ्नो कपडा लगाएर होइन त्यसलाई त्यहीँ चाहिँ के अरे उसमा छोडिदिन्छ होइन। मैले कुरा उठाउनु खोजेको चाहिँ जस्तो कि यो पिपी लाएर भित्र छिरिसकेपछि त्यो नर्सले अथवा त्यो डक्टरले चाहिँ रेस्टरुम जान लन्च गर्न त पाउनु भएन, नत्र फेरि पिपी पुरै डनिङ डफिङ गर्नु पर्यो होइन। त्यसै कारणले पनि 6 आवर्स भन्दा बढी ड्युटी गर्न सकिन्न होला होइन। 6 आवर्ससम्म त रेस्टरुम पनि जान्न पाइएन, गाह्रो छ। त्यही भन्नु खोजेको किनकि त्यो हाम्रो चाहिँ जस्तै पिपी नै कस्तो छ भन्दाखेरि एकैचोटि तलदेखि माथिसम्म क्यापसम्म एउटै छ कि तल माथिदेखि होइन। त्यो अप्ठ्यारो छ। त्यो भएर त्यसलाई चाहिँ बेला बेलामा भनौँ न लगाउँदै त्यो गर्ने खालको स्थिति छैन। लगाइसकेपछि फुल आफ्नो ड्युटी आवरभरि नै बस्नुपर्ने भावनाले उसले चाहिँ अगाडि नै गर्नुपर्ने हुन्छ सबै कुराहरू आफ्नो चाहिँ होइन। अनि अर्को एउटा क्वेसन यहाँ आइरहेछ, म सोधिहाल्छु। जस्तो कि यो स्वाब कलेक्सनको काम चाहिँ हजुरको जस्तै पेसेन्ट आएपछि तुरुन्तै इमर्जेन्सी अथवा फिभर क्लिनिकमा हुन्छ कि अथवा छुट्टै कोभिड वार्डमा हुन्छ कि, अनि स्वाब कलेक्सन कसले गर्छ र कुन पिपी? हाम्रोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै फिभर क्लिनिकमा हुन्छ जुन केसलाई चाहिँ हामीले सस्पेक्टेड भनेर चाहिँ आइसोलेसनमा हामीले हाम्रो भेरीमै पनि 6वटा आइसोलेसन बेड छ भनेको छ। त्यो बेडमा भर्ना गर्छौँ होइन। त्यो भर्ना गरिसके पछाडि एउटा स्वाब लिँदाखेरि धेरै पिपीहरू चाहिँ खर्च हुने भावनाले जस्तै त्यहाँ केस आएर अब 2-3 जना स्वाब लिनुपर्ने रहेछ भनेपछि एकैचोटि उसले स्वाब लिएर ल्याबको मान्छे नै आउँछ। हाम्रो चाहिँ स्वाब कलेक्सन गर्नको लागि ल्याबको मान्छेलाई नै 1-2 जनालाई असाइन गरेको छ। उहाँहरूले नै आएर स्वाब कलेक्सन गरेर लिएर जानुहुन्छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू। अब आई थिङ्क I'll go for Nora Lisa or the US team for the next question. I think the next question is that, for example, you have a patient in the ICU and you take care of the patient got discharged or maybe moved to the floor, you know. So how do you take care of the beds and the bed sheets and everything? How do you clean the room and everything, you know? Sure. What's your policy? I've actually answered that in the chat room. So once the patient is discharged, the linens are discarded into the regular linen hamper. Any equipment supplies that were used that need to be sterilized, they actually get wiped down with a disinfectant first, then red bagged in a biohazard bag. The red bag then is disinfected outside before it goes into the central sterile supply. The equipment that does not need sterilization will be wiped down and brought to the storage area. The bed is cleaned. Terminal cleaning of the room will have to be done. So that room basically goes into an airborne precautions room. The negative pressure is run for a full hour. Environmental housekeeping will come in and clean using their usual protocol for terminal cleaning of the room. The only difference is they are wearing N95 when they're doing the procedure. Okay. So nothing else is different except for those. If the patient passed away, we do the usual protocol for post-mortem care, except we put a surgical mask on the deceased, but everything else is the same. Oh, and also we label the bag outside
indicating COVID-19 infection, as well as the bag is actually wiped down with a disinfectant before the body goes to the morgue. So if I heard it right, you mentioned like you would put a surgical mask on the deceased on the patient who expired. Yes, Is that right? Okay, right. got you. All right, so let me turn my attention to the Nepalese team. Anjula ma'amलाई यो क्वेसन हजुरले कुनै पनि पेसेन्ट आइसोलेसन वार्डबाट गएपछि अथवा डिस्चार्ज भएपछि अथवा त्यो कोठा छोडिसकेपछि कसरी त्यो बेडसिट्सहरू अथवा अरू कुराहरू डिसइन्फेक्सन अथवा स्टेरिलाइज गर्नुहुन्छ, इन्क्लुडिङ जस्तो कि यो पिसाब अथवा बडी सेक्रिसन्सहरू हुन्छ नि, हो त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ, प्रोटोकल के छ अथवा ओभरअल पोलिसी के छ? अन्जुल म्यामको म्युट भइरहेछ, एकैछिन है। म्युट नै छ अझै। अलि सुनेछ हजुर। हजुर। अब अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने त्यस्तो खासै सिरियस केसेसहरू चाहिँ हामीले गर्नु परेको अवस्था छैन। अब मैले अघि पनि भनिहालेँ 2 जना नर्सिङ स्टाफहरू हाम्रो भित्रै हुनुभएको छ, मतलब उहाँहरू पनि एडमिट हुनुभएको छ कोरोना इन्फेक्टेड भएर, अनि उहाँहरूले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ, त्यो अवस्था पनि छ। र अब यो के अरे जुन हजुरले कुरा उठाउनु भयो त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो कस्तो छ भनेदेखि यो टोयलेटहरूको व्यवस्थापन आफैले गरिहाल्नुहुन्छ उहाँहरूले नै। अनि अर्को कुरो चाहिँ अब जुन बेडसिटहरूको कुरा गइसकेपछिका कुरा गइसकेपछिको कुरा मात्रै होइन, सुरुमा हामी प्रत्येक 2 डेजमा चाहिँ हामीले बेडसिटहरू चेन्ज गर्ने, भाइरेक्समा राख्ने, अटोक्लेभ गर्ने, अनि फेरि अर्को बेडसिट लगाउने, हामी त्यस्तो गर्छौँ है। त्यो गइसकेपछि त झन् सबै चेन्ज गर्नु परिहाल्यो। अनि सबै चेन्ज गरिसके पछाडि हामीले त्यो मेन्टेन गरेर स्टेरिलाइजेसन गरेर अनि त्यस पछाडि जुन हाम्रो सेनिटाइजरको कुरा छ, प्रत्येक सिटमा 3 चोटि हामी सेनिटाइजर गर्छौँ, अनि मर्निङमा, इभिनिङमा र नाइटमा गरेर 3 चोटि हामी सेनिटाइज गर्छौँ भित्र। अब किनभने हामीले त्यहाँ जोनहरू छुट्याएको छ, हाम्रो रेड जोन छ, येलो जोन छ, ग्रिन जोन छ, अनि त्यसरी हामी आफैले नै छुट्याएको जोनहरू भएको भएर हामीले काम गर्नु सजिलो पनि भएको छ। अनि पिपी कहाँ लगाउने, अनि कहाँ आएर खोल्ने, अनि कसरी चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ डिस्पोज गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा हामीले त्यो व्यवस्थापन सबै हामीले गरेका नै छौँ। त्यो भएको भएर पनि हामीलाई अलिकति सजिलो भएको हो कि जस्तो हामीलाई महसुस भएको छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ जुन हाम्रो त्यो बेडसिटहरूको कुराहरू जुन भन्नुभयो, अब त्यसलाई हामीले डिस्पोजेबल छैन हामीसँग, रियुजेबल छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ भाइरेक्स भनेको क्लोरिन सल्युसनमा हामीले डुबाएर अनि त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ धोएर डिटर्जेन्टमा हालेर धोएर सुकाएर अनि त्यस पछाडि फेरि अटोक्लेभ गरेर चाहिँ हामीले रियुज गर्ने गरेका छौँ। भनेपछि गाउनहरू चाहिँ हजुर चाहिँ हजुरले रियुज गर्नुहुन्छ गाउन चाहिँ होइन? अनि मैले बुझ्नु खोजेको चाहिँ हजुरको फ्लोर क्लिन गर्दाखेरि चाहिँ के ब्लिच युज गर्नुहुन्छ अथवा के युज गर्नुहुन्छ? सोल्युसन के छ? फ्लोर हस्पिटलको फ्लोरहरू युज गर्छ? हामीले त्यो क्लोरिन नै युज गर्ने गरेका छौँ। क्लोरिनकै पर्सेन्टेज अनुसारको हामीले त्यसरी नै युज गरेका छौँ, क्लोरिनबाटै हामी गर्छौँ। अब सेनिटाइजर गर्ने गर्ने भन्दाखेरि पनि अब अलिकति अब त्यो त अब आइराखेको कुराहरू हामीले सुनिराखेको कुराहरू पनि हो। र पनि अब कस्तो छ भनेदेखि पिपी लाउने मान्छेलाई मात्रै पिपी लाइस हामी व्यक्ति चाहिँ भनौँ न, अब हेल्थ पर्सनलहरू भनौँ अथवा अरू पनि अब हाम्रो कार्यालय सहयोगीहरू हुनुहुन्छ अथवा उहाँहरूलाई अब सेनिटाइजर गर्नुपर्ने अवस्था आउँदाखेरि चाहिँ जो पिपी लाएका हुन्छ उहाँहरूलाई मात्रै हामी सेनिटाइजर गर्ने गरेका छौँ, अरूलाई चाहिँ हामीले गर्ने गरेका छैनौँ। किनभने अब मैले पटक भन्ने पनि गरेको छु, अरू बेला पनि यो अन्डर रिसर्चमा छ। अब क्लोरिनले पछि भविष्यमा के असर गर्छ हेल्थ वर्करहरूलाई भन्ने कुरा अब कसरी कसले बुझ्छ, अब बुझ्दैन, अब के हुन्छ त्यो एकातिर छँदैछ, त्यो बाटो छँदैछ। त्यो भएको भएर हामीले चाहिँ जो पिपी लाएर भित्र पस्नु भएको हुन्छ उहाँहरूलाई मात्रै हामीले सेनिटाइज गर्ने गरेका छौँ। र सबै त्यो पिपीहरूलाई चाहिँ अनि डिस्पोज गरेर अनि जस्तै अब अरू अघि हजुरले भने जस्तै त्यो केसेसहरूले जुन खाएको खानेकुराहरूदेखि लिएर उसले मतलब बाँकी रहेको खानेकुरा पनि हुनसक्छ, अनि अरू त्यो भाँडोहरू हुनसक्छ, डिस्पोजेबल सबै हामी डिस्पोजेबल युज गरिरहेछौँ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ डिस्पोज गर्ने गरेका छौँ।
Thank you. So I think we're running towards the end. I have a few questions, one or two more. So I'll turn it to the US team. So I think the questions that we've been asked a lot of time is like, what's your policy about using N95, and how do you sterilize it if you can, and how's your policy about other parts of PPE if you are reusing or not? So. I can answer that question. So the N95 that we use are actually good for the whole shift. So the nurses can go inside the room, take the N95 when she's done or he's done, and keep it in a brown bag, which is labeled with the name of the user, and it's posted on the wall. It's good for the whole shift. It's discarded after the end of the shift. We are exploring right now sending out our N95s that have been used to the decontamination center. It's called Battelle Decontamination System. It is free it's a service provided to us for free. And that will allow us to use the N95s for as many times as we can, because they are decontaminated with hydrogen peroxide. They get returned to us. They get returned to the individual original user. And we were told that the N95s can be decontaminated 20 times, provided they're kept clean and not damaged. So what I get it from here is that you're saying that you can reuse the mask in the shift in one day, but once you use it, you give it for decontamination, right? Okay. So Anjula ji, हजुरको म्युट भएको छैन एकैछिन है. So if I can take that question too briefly, because I think this will be. So that's the practice in the COVID hospital that I mainly work at. But I moonlight at another hospital, अर्को हस्पिटलमा पनि काम गर्छु जहाँ चाहिँ, and this is a common practice, यो चाहिँ one off होइन. N95 एक दिन युज गर्यो, त्यसपछि त्यसलाई 5 दिन एउटा ठाउँमा स्टोर गर्यो र 5th अथवा 6th डेमा फेरि रियुज गर्ने ठाउँहरू पनि छ. So it's a standard. If N95 को संख्या N95 को कमी छ भने त्यही N95 लाई दिनभरि युज गरेर त्यसलाई 4 दिन एक ठाउँमा राखेर 5औं दिनमा फेरि त्यसलाई निकालेर युज गर्न सकिन्छ. त्यो गर्यो भने 6 वटा 7 वटा N95 भयो भने त्यसले 6-7 हप्ता चाहिँ भ्याउँछ. अब त्यो N95 मा चाहिँ रगत अथवा चाहिँ सिक्रेसनहरु प्रशस्तै छ भने त्यो चाहिँ रियुज गर्नु हुँदैन. तर त्यो नभएको अवस्था, ड्राई भएको अवस्थामा चाहिँ दिनभरि युज गरेर 4-5 दिन एक ठाउँमा स्टोर गरेर फेरि रियुज गर्न पनि मिल्छ. त्यो हुन्छ. हाम्रो दुर्गा म्याम अथवा त्यो N95 मास्क चाहिँ युज गर्दाखेरि त्यसमाथि सर्जिकल मास्क लगाएर विभिन्न पेशेन्टहरुमा जानु पर्यो. त्यो एउटा चाहिँ क्लियर हैन? हो जस्तो कि हाम्रो डाक्टर भूपेशले भनेअनुसार WHO को गाइडलाइन अनुसार चाहिँ N95 मा भाइरस नटासियोस् र कन्टामिनेसन नहोस्, अथवा त्यो अहिले हाम्रो डाक्टर बरुणले भने जस्तो त्यो बडी सेक्रेसन्स अथवा ब्लडहरु नलागियोस्, किन त्यो लाग्यो भने हामीले युज गर्न मिल्दैन. त्यसको लागि चाहिँ दुईटा तरिका छ. एउटा चाहिँ के चाहिँ फुल बडी फुल फेस शिल्ड हैन, गगल्स भन्दा पनि फेस शिल्ड, अथवा चाहिँ सर्जिकल मास्क चाहिँ बाहिरपट्टि लगायो भने, सायद डाक्टर भूपेशले त्यही भन्नुभएको होला. हाम्रो दुर्गाजी अथवा अन्जुला जीलाई म्याडमलाई चाहिँ मेरो क्वेशन चाहिँ तपाईहरुले N95 के गर्नु भएको छ? जस्तो कि डेली युज गर्नुहुन्छ अथवा इच डेमा एउटा गर्नुहुन्छ, डिकन्टामिनेसन गर्नुहुन्छ, के छ पोलिसी, के छ, कसै गर्नुहुन्छ? यस्तो छ जस्तै हाम्रो N95 मास्क चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले के गर्ने गरेका छौं भन्दा जस्तै जहाँ पनि कोभिडको काम गर्ने हस्पिटलको लागि चाहिँ हामीले डेली नै हैन N95 मास्क युज गर्नको लागि चाहिँ दिएका छौं. तर अहिले नन कोभिड हस्पिटलको लागि चाहिँ अब जहाँ चाहिन्छ त्यहाँ मात्रै N95 मास्क युज हुन्छ. तर हुन त अब यो एपोलो हस्पिटलको एउटा गाइडलाइन्सले पनि निकालेको थियो. जस्तै अघि नै हाम्रो डाक्टर बरुणले भने जस्तै 5 वटा N95 मास्क दियो भने चाहिँ हैन त्यो मास्क चाहिँ 5 दिनसम्म कन्टिन्यू लगाएर हैन कुनै सेफ ठाउँमा अब एयर ड्रायर अथवा कुनै अब सनलाइटमा राखेर चाहिँ फेरि 5th डेमा त्यो युज गर्दाखेरि अब 1 महिनाको लागि अथवा 5 हप्ताको लागि युज गर्न सकिन्छ भन्ने पनि छ. र अर्को N95 मास्कमा जस्तै अल्ट्राभायोलेट चाहिँ हैन ले युज गरेर चाहिँ त्यहाँ हैन त्यसलाई स्टरलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने चिज त, तर यो कसरी के भन्ने खालको कुरा चाहिँ अब डिटेल्समा मलाई त्यति थाहा भएन हैन. र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तै यो जुन N95 मास्कको चाहिँ अब अहिले पहिलाको जस्तो त्यति सर्टेज त छैन. अहिले हामीले बुस्टरमा पनि हेर्न सक्छौं यसको प्राइस दिनदिनै घटेको र डिमान्ड गरेर भने 135 सम्म चाहिँ हामीले देखेका थियौं हैन. त्यसले गर्दाखेरि अब पहिलाको जस्तो सर्टेज नहोला, हामी पर्चेज गर्न सक्छौं भने अब यो त डेली चेन्ज गरेकै राम्रो हो भन्ने मलाई लाग्छ.
हुन्छ मैले भने अनुसार चाहिँ हजुरले एभ्रीडे नयाँ N95 युज गर्नुहुन्छ अहिले चाहिँ हजुर त्यो काम गर्दाखेरि त त्यो नै गर्ने अन्जुलाजीको पनि त्यही हो एभ्रीडे नयाँ मास्क युज गर्नुहुन्छ N95 के छ हजुरको पोलिसी हजुरको म्युट छ है म्युट नै छ अन्जुलाजीको ठिक छ उहाँको आएन एउटा हुन्छ भन्नुहोस् सुन्दै हुनुहुन्छ अब सुन्नुहोस् हजुर अनि हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि त्यो कोभिड हस्पिटल छुट्टै छ अनि त्यसपछि हाम्रो रुटिन हस्पिटल कोशी हस्पिटलै हो त्यो छुट्टै नै छुट्टा छुट्टै छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कोभिड हस्पिटलमा काम गर्नेहरूले चाहिँ सबैले के अरे N95 मास्क पाउनु भएको छ अब त्यो पिपी सँगै भएको मास्क त छँदैछ पिपी त अब त्यो लाउने बेलामा त्यसैमा सेटमा आउँछ त्यो उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको छ तर अरू बेला हामीले पिपी मास्क पाइरहेको अवस्था छैन त्यो कुरो चाहिँ हो अब यतातिर जुन हामी पिपी युज गर्ने ऊ छैन अब किन हामी पहिले त्यहाँ गइसकेर काम गरिकन आइसके पछाडि हामी क्वारेन्टाइनमा बसेर पनि आइसकेको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ यो N95 मास्क चाहिँ हामीलाई एकदम गाह्रो छ अब म यहाँनिर कुरा गरिरहँदा म के भन्न चाहेँ हजुरहरूलाई भनेदेखि जब 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 इन्फेक्सनहरू बढ्दै गयो जब जब नर्सेसहरूलाई डक्टरहरूलाई चाहिँ हुँदै गयो त्यस पछाडि मात्रै अहिले चाहिँ अलिकति N95 मास्क चाहिँ अलिकति वितरण भइरहेको हो कि भन्ने खालको त्यस्तो खालको अनुभव मैले चाहिँ गरेको छु अब यहाँहरूलाई पनि सबैजनाले जस्तो दुर्गा म्यामहरूलाई पनि अब त्यस्तै खालको अनुभव छ कि के छ मलाई त्यो भनेपछि अन्जुल म्यामले भनेअनुसार हजुरले चाहिँ एउटा मास्क दिनदिनै युज गरिराख्नु भएको छ दिनदिनै नयाँ मास्क युज गर्नुभएको छैन होइन सर्जिकल मास्क पनि जस्तो अब त्यो धेरै प्रकारको हुन्छ अब यसलाई डिफाइन नै गर्न सकिने अवस्था छैन के अरे AS9 त्यो के अरे मतलब चिन्ह पनि प्राप्त भएको पनि छैन अब त्यो सर्जिकल मास्क पनि हामीसँग अहिले यस्तो आइरहेको छ एकदम पातलो खालको यस्तो खालको मास्कहरू सर्टिफाइड हो कि होइन भन्ने कुरा भन्छ हो त्यो पनि छैन N95 मास्क त हामीले एउटा पाएपछि त अब यो कति महिनालाई जान्छ त्यही नै युज गरिराख्नु भएको छ हुन्छ ठिक छ त्यो मैले कुरा बुझेँ अब त्यो मास्कको रिसोर्सेस के छ रियुज गर्ने क्यापेसिटी के छ त्यो अनुसार पनि फरक पर्छ होला इन्डिभिजुअल्सको अब आई थिङ्क लेट्स मुभ टु आवर लास्ट क्वेसन आई वुड से मेबी लास्ट बिकज वी आर अप्रोचिङ टुवर्ड्स एन्ड Dr. Buyos, do you think it's our last question or there's one more to go? पिटासम्म गरौँ हैन अब ऱ्याप अप चाहिँ गर्नुपर्छ किनभने 2 घण्टा लगभग 2 घण्टा हुन आँट्यो अब हुन्छ एउटा लास्ट क्वेसन हाम्रो नेपालको 80 एउटा मिटिङ थियो त्यही भएर मैले यो लास्ट क्वेसन सोध्न चाहेको इट्स फर द US टिम सो व्हाट्स योर पोलिसी अबाउट OR operation theater because you know that in operation theater there's positive pressure ventilation and also you have the positive pressure room, right? So is there any policy like you tries all the patients check with PCR before you do operation and what you do for the emergency situation where you don't have the test but you have to go for the surgery? What's your policy if you have one, you know? Barun, do you want to answer that or you want me to answer it? You go ahead and answer that, Marlisa. So what I know so far, because we just started doing surgeries again, is we do nasopharyngeal swabs on all patients prior to surgery, if it's not an emergency. The swab is good for 72 hours, so meaning if they've had a negative nasopharyngeal swab within the 72 hours prior to the procedure, they're ready to go. If that swab is old, meaning more than 72 hours, we need to re-swab the patient. I am not sure about the procedure that we follow for emergency surgeries, Barun. Okay, that's really helpful. And I think Dr. Navindra is here. He's going to answer about our policy in Nepal. Dr. Navindra, do you want to discuss about the policy you guys put forward from the Society of Anesthesia in Nepal? Thanks so much. I'll just take a few minutes. Actually, the guidelines that we are using for pre-anesthesia screening, what we have done is that we have divided the patients under either an emergency procedure or an elective procedure. Okay, if you are planning for electives, we are asking for RT-PCR results. With our RT-PCR result, we are not entering the patients for electives.
in the case of emergency, reviewing the situation of Nepal and resource limitation, what we have how we have divided the patient is that whether those patients fall under high risk or a low risk. Okay, high risk means patient having 5 characters. One is having a fever. Second, having a respiratory problem that doesn't fall or excluded by other etiologies. Third is a patient with having a contact history with a COVID patient. And fourth is international travel of patient or patient family within 21 days. And the fifth is patient having like coming from a community transmission or a stage 3 area hotspot. Okay, if the patient has any 5 points, then we keep the patient under high risk. So when the patient land up as a high risk for emergency, we have clearly said that a patient has to undergo a RT-PCR results. But if there's no availability of the RT-PCR result, what we have suggested is that they have to take the patient for operation without delay, waiting all full PP. So even for the high risk patient, we take the patient for operation, taking care of all full PP. And in case of low risk, the patient can be taken inside the operation theater, and obviously anesthesiologist or anesthesiologist team has to wear PP. And during the surgery, if there is availability of RT-PCR, then they can just do the test. So in this context, 2 things I want to highlight is that one is we are only sure about RT-PCR result in Nepal. So we are just following and requesting everyone to go for RT-PCR for elective for the surgery. 1 point. Second point is we are adding the serological test only if those are validated in Nepal. Okay. And finally, few centers we have requested, like if they have a CT scan, then they can go for CT scan if the results are not like matching with the RT-PCR results. For example, if the patient has RT-PCR result negative, but there are symptoms correlating with COVID, then they can go for CT scan of the chest. So that's the way we are trying to fit so that patient doesn't get delay for the surgeries. That's the point I want to just highlight. So to add on that, so I think I heard earlier from our US team that you guys don't want to promote or do CAT scan on all the patients. You want to discourage that because of risk of transmission. Is that right? So you just want to do if it's really important and it's going to change your management. Otherwise, you don't want to take the patient for CAT scan or any other test outside of the room. Is that right? Right, Barun. That's absolutely correct. Yep. There's no role of CT scan on the initial diagnostic part. You don't want to do CT scan unless there's another reason. त्यही भएर हाम्रो नेपाली टिमलाई चाहिँ हाम्रो अनुरोध चाहिँ के भने सिटी स्क्यान गर्न जाँदाखेरि जुन रिस्क हुन्छ पेशेन्ट चाहिँ भेन्टिलेसनमा होला अथवा हाई रिस्क एक्सपोजर हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वरिपरिको मान्छेहरूलाई क्याट स्क्यान गर्ने रुममै एक्सपोजर हुने भएको भएर हामीले त्यसलाई डिस्करेज नै गर्नुपर्छ अनलेस त्यसले चाहिँ अब पुरै प्लान अफ म्यानेजमेन्ट नै चेन्ज गर्छ भने जस्तो कि त्यस्तो पनि एकदमै कम हुन्छ त्यस्तो अलमोस्ट इम्पोसिबल नै हुन्छ र लास्टमा अर्को कुरा चाहिँ are you guys doing CPR or you're discouraging that? What's your take on that? So I can briefly answer that, and maybe Norlisa can add too. CPR को दुईटा छ policy. एउटा चाहिँ अमेरिकामा धेरैवटा राज्यहरू धेरैवटा अर्गनाइजेसनहरुमा चाहिँ कोभिडको सुरुको एपिडेमिक आउँदाखेरि कोभिड रोगले गर्दा कार्डियक अरेस्ट भयो भने सीपीआर नगर्ने ब्ल्याङ्केट पोलिसी धेरै ठाउँमा लागू गरे त्यो चाहिँ हाम्रो कोभिड अस्पतालमा पनि हामीले सुरुमा पोलिसी ड्राफ्ट गर्दाखेरि कोभिड-19 रोगले गर्दा कार्डियक अरेस्ट भयो भने सीपीआर नगर्ने भन्यो किन भन्दा फ्युटिलिटी त्यो पोइन्टमा कार्डियक अरेस्टमा पुगिसकेपछि फर्केर आउने बाँच्ने द चान्स अफ सक्सेसफुल रिससिटेसन इज क्लोज टु 0 प्लस रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट नर्स डाक्टर सबैलाई एक्सपोज गर्ने भयो त्यो पोलिसी थियो तर अब what we have come to realize is COVID-19 भनेको चाहिँ एक सिजनको रोग होइन यो चाहिँ हामी यो रोगसँग हामी नेक्स्ट
1 वर्ष 2 वर्ष हामी डिल गर्छौँ होला। त्यही भएर वी क्यानट सबैलाई ब्ल्याङ्केट हिसाबले सिपिआर नगर्ने पोलिसी राख्न मिल्दैन भन्ने हामी चाहिँ निष्कर्षमा पुग्यौँ। त्यही भएर केस टु केस बेसिस यदि चाहिँ कोही यङ छ, हेल्थी छ, रिकभरीको चान्स छ भने चाहिँ तिनीहरूलाई सिपिआर गर्छौँ। सिपिआर गर्ने 2टा तरिका छ। इएमएस इमर्जेन्सीमा आउनुभन्दा अगाडि फिल्डमा हुने सिपिआरमा चाहिँ अमेरिकामा धेरै ठाउँमा चेस्ट कम्प्रेसन ओन्ली सिपिआर गर्छ। यो बिरामीहरूमा एयरवे केही पनि नगर्ने, एयरवेमा मास्क हालिदिने र चेस्ट कम्प्रेसन सिपिआर आउटसाइड द हस्पिटल त्यस्तो गर्छौँ। अस्पतालभित्र चाहिँ सिपिआर गर्ने रुममा छिर्नुभन्दा अगाडि सबै मजाले डन इन गरिसकेपछि मात्र छिर्ने। यदि सिपिआर डिले हुन्छ भने होस्, तर चाहिँ टु मेक स्योर द्याट यु प्रोटेक्ट युर सेल्फ कम्प्लिटली डन गरेर मात्रै छिर्ने। त्यो डिले भए पनि वी एक्सेप्ट द्याट डिले होइन। र छिर्दा पनि मिनिमल मान्छे, एकजना डाक्टर, एकजना रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट, मेबी 2 जना नर्स। I don't know how many staffs we're using at our hospital right now. It's probably like 5 staffs. So minimum number of personnel like छिराउने र चाहिँ सबैभन्दा एरोसोल जेनेरेटिङ प्रोसिजर भनेको अब सिपिआर गर्दा एरोसोल जेनेरेट हुन्छ, एयरवे म्यानेजमेन्टमा चाहिँ एरोसोल जेनेरेट हुन्छ। एयरवे म्यानेजमेन्टमा चाहिँ ब्याग मास्क भेन्टिलेसन नगरेर सिधै फेस मास्कबाट सिडेट प्यारालाइज गरेर एकैचोटि ट्युब हाल्ने र चाहिँ भाइरल फिल्टर छ भने भाइरल फिल्टर युज गरेर मात्र ब्याग मास्क गर्ने भन्ने चाहिँ त्यसरी गरेको छ। भनेपछि कन्क्लुजन चाहिँ के हो भन्दा मान्छे एकदमै सिक छ, रिकभरीको ऊ छैन भने सिपिआर नगर्ने होइन। जस्तै चाहिँ मुटुको रोग छ, डायलाइसिसमा छ, अरू ठुल्ठुलो रोगहरू छ, 70-80 वर्षको उमेरको छ भने सिपिआर नगर्ने। यङ मान्छेहरू जसको चाहिँ प्रोस्पेक्ट अफ रिकभरी छ भने त्यस्तोमा सिपिआर गर्ने। अस्पताल बाहिर सिपिआर गर्नु पर्यो भने एयरवे नगरे पनि हुन्छ, चेस्ट कम्प्रेसन मात्र गर्ने। अस्पतालभित्र गर्नु पर्यो भने चाहिँ एयरवे गर्दाखेरि ब्याग मास्क सुरुमा नगर्ने, यो मास्क लाएर नगर्ने। एन्डोट्रेकियल ट्युब हालिसकेपछि भाइरल फिल्टर हालेर, भाइरल फिल्टर छ भने त्यसलाई चाहिँ ब्यागसँग जोड्ने, अथवा चाहिँ भेन्टिलेटर तयार छ भने ब्याग नगरेर भेन्टिलेटरसँग सिधै जोड्ने भन्ने प्र्याक्टिस छ। हजुर, थ्याङ्क यू। Also add something to that. We don't bring the crash cart into the room because anytime we bring a crash cart into the room, everything must be discarded at the end of the code. So we decided only 4 items will go inside the room: the medication tray, the intubation kit, the intubation shield, which may or may not be used during the intubation procedure, as well as the defibrillator. The crash cart stays outside the room. And all those things that went inside, supplies get discarded at the very end of the procedure, or if it's an equipment, it needs to be decontaminated before it comes out. Got you. Yeah. Okay. That's really helpful. Thank you. Yeah, I think I'm done from my side, you know. Okay, thank you so much. अहिले एएनएमएफबाट हाम्रो सचिवज्यू विष्णु सापकोटा हुनुहुन्छ, उहाँलाई सोधौँ केही छ अहिले भन्नुपर्ने सोध्नुपर्ने विष्णु? And मोटामोटी सबै क्वेसनहरुको आन्सर भयो जस्तो देखियो हैन। अब जेनरल यो डिस्कसनले चाहिँ it has covered most of the questions and most of the answers were given. So I think we're good. It was a very good presentation. Thank you Vishnu. Dr. Bhupendra Basnet हुनुहुन्छ, नेपाल ANMF नेपालको president. Dr. Bhupendra, do you want to say something? एकदमै राम्रो लाइभली डिस्कसन भएको छ। एकदमै यहाँ चाहिँ अब जे प्र्याक्टिकल कुरा थियो, नर्सिङ स्टाफहरूले त्यहाँ कसरी, अब एकजनाले भन्नुभयो कोभिड भएर कसरी उहाँले काम गर्नुभयो पछि फ्यामिलीमा, यहाँको हाम्रो अब दुर्गा सिस्टरले धेरै राम्ररी एक्सप्लेन गर्नुभयो, मना म्याडमले गर्नुभयो। एकदमै इन्टरेक्टिभ भयो सेसन, चाहिँ एकदमै फ्रुटफुल भयो जस्तो लाग्यो। यो चाहिँ फेरि पनि अर्गनाइज गर्दै जानुपर्छ। थ्याङ्क यू अल द प्यानलिस्ट। थ्याङ्क यू डाक्टर भूपेन्द्र। यो एउटा म डिस्कसनमा भन्छु, आज एउटा पोइन्टमा लाइभ हेर्ने मान्छेको सङ्ख्या 215 जनासम्म पनि भएको थियो फेसबुकमा। So that was quite an achievement. I think we have done about 9 webinars in the last 6 weeks or so.
I think the most following चाहिँ आज भयो जस्तो लाग्छ. At the same time, America Nepal Medical Foundation is a non-profit. We rely on all your help. Donations are all very, very, very helpful. That is what drives us. त्यो भन्न चाहन्छु. अनि अर्को कुरा, I would like to acknowledge and thank Nepal Medical Association and with whom we are associating and collaborating. We're also going to thank and very thankful to Prabhat and Navindra, who are very much associated with Ask Foundation in Nepal. They are doing a lot of work on telemedicine, telehealth in remote part of Nepal. धेरै 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 धन्यवाद. एकदमै राम्रो moderation पनि भयो. I would also like to thank SAN, which is Society of American Nepalese Nurses in the US. त्यसको लागि पनि धेरै धन्यवाद. अनि not to mention at the last is Nursing Association of Nepal. एकदमै Professor Manat Kumari Rai र Nursing Association of Nepal लाई धेरै धेरै धन्यवाद. All the speakers were very it was fabulous. It was really enlightening. धेरै share भयो, experience राम्रो भयो. I think if there is any more need, more discussions that can be helpful in the future, we would like to probably reconvene. At the end, next weekend, what we're going to do is American Nepal Medical Foundation will continue to do weekly webinars. Next weekend, say COVID-19 pediatric case ko barema discussion that's in the subject matter. It's not finalized yet, but we will be putting out the flyer soon. So thank you so much for joining us. It's almost about 2 hours. Ekdamai राम्रो fruitful discussion भयो. Thank you for your time and thank you for your support. Namaste. Namaste. Thank you. Thank you very much. Namaste. Namaste.